Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, so let's start our today's class. What we have seen yesterday? MHL medication. Yes, MHN medications. કઈ કઈ medications આવશે MHN માં? Anxiolytics, antidepressants, Yes, anxiolytics. Okay. The first one is anxiolytics. Okay, then second is antidepressants, antidepressants. Okay, antidepressant ના subtypes? typical and atypical. Yes, typical and atypical. Typical na subclassifications? SSRI, Yes. SNRI, TCS, MAOI. Yes, MAOI. Yes, these are the subclassification of typical antidepressants. Then third drug is Bipolar medication. yes, bipolar medication or mood stabilizers. Okay, એમાં કઈ કઈ drugs હતી? lithium, Yes. carbamazepine, and valproic acid. Sodium valproate. No. Valproic acid. Yes. Carbamazepine and valproic acid. Okay. What are the drugs for atypical antidepressants? Trazodone, Trazodone. Yes. Then Bupropion. bupropion. Yes. Okay. And what are the subclassification for anti-anxiety medications? short acting, rapid acting. Short acting. Then anti-anxiety medications. Benzodiazepines, barbiturate. Benzodiazepines and barbiturates. And another drug for anti-anxiety medication is Buspirone. buspirone. Okay. Then fourth is Antipsychotic. antipsychotic, or it is called as Neuroleptic. yes, neuroleptics. Subclassification of antipsychotic: First generation. And second first generation and second generation. Yes. So these are the medications for mental health nursing. So let's do a quick revision of mental health nursing medication. The drugs for MHN is anti-anxiety medication or anxiolytics. The subclassification for anxiolytics are benzodiazepine, barbiturates, and buspirone. Benzodiazepines again કેટલા classification માં divided છે? 3. Yes, which are they? Rapid acting, short acting, and intermediate acting. Rapid acting is a short acting. Rapid acting, intermediate, and long acting. There are 3 classifications. Rapid, or you can say it's short acting. Which drug is rapid acting? Midazolam, yes. And which drug is long acting? Diazepam, yes. So which 3 drugs are intermediate acting drugs? Alprazolam, Clonazepam. And clonazepam, yes. So what are the suffix or a memory trick for benzodiazepine? lam and pen. Lam and pen. Yes, okay. And next is barbiturates. What is the suffix for barbiturates? Barbital. Barbital, yes. And buspirone is itself a drug. Then antidepressants ma typical and atypical antidepressants hata. The first one was SSRI, second one was SNRI, third one was TCS. What is the suffix for TCS? Triptyline. Yes, triptyline or tyline. Then MAOIs. Okay. Atypical antidepressants માં બે medication હતી, trazodone and bupropion. Don't get confusing, buspirone and bupropion. Then next is bipolar medications.
કઈ 3 મેડિકેશન્સ હતી બાયપોલરમાં? લિથિયમ કાર્બામેઝેપાઇન અને વાલ્પોરિક એસિડ. Yes, lithium, carbamazepine, and valproic acid. Then antipsychotic or neuroleptic medications. એમાં first generation antipsychotic હતી. So what was the memory trick? Suffix કેવી રીતે ખબર પડશે first generation છે? How you will H plus zine. Yes, H plus zine. So H stands for haloperidol, and other than haloperidol, જેટલા પણ zine વાળા drugs છે, that are the first generation antipsychotics. And what is the suffix for second generation antipsychotics? Pine plus non. એટલે બધું Pine and dones. So pine વાળા medications છે and done વાળા medications છે, બધા second generation antipsychotic medications છે. So we have seen short acting, intermediate acting, long acting benzodiazepines. Now nursing consideration for benzodiazepines. શું ધ્યાન રાખવાનું benzodiazepines માં? રેસ્પિરેટરી રેસ્પિરેટરી સ્ટેટસ મોનિટર કરવાનું. દેન બેન્ઝોડાઇઝેપાઇન્સ ચાલતી હોય તો ક્લાયન્ટ એવું કહેશે કે આઈ કેન ટેક આલ્કોહોલ. અવોઇડ આલ્કોહોલ. Yes, avoid alcohol as well as other other CNS depressants કે જેના લીધે CNS depression થાય છે, લાઈક ઓપિયોઇડ્સ પણ એમાં જ આવી જશે, કોઈ ડ્રગ્સ કે એવું બધું જે પણ છે એ બધું જ એમાં આવી જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લાયન્ટને એન્ટીટ્યુસિવ મેડિકેશન ચાલે છે અને એમાં ડ્રગ ઓપિયોઇડ વાળા છે, કોડોન વાળા ડ્રગ્સ છે, તો એ બધું જ અવોઇડ કરવાનું. જેનાથી સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ ડિપ્રેસ થતી હોય એવા કોઈ ડ્રગ નહીં આપવાના. દેન ઓબ્વિયસલી સિડેશન કરશે. સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ ડિપ્રેસ થાય તો આપણે રેસ્પિરેટરી સ્ટેટસ મોનિટરિંગ તો અંદર રાખી જ દેવાનું, બીકોઝ એ આપણી પ્રાયોરિટી છે. એન્ડ જ્યારે પણ આવા જે ડ્રગ્સ હોય એને એબ્રપ્ટલી સ્ટોપ નહીં કરવાના, અધરવાઇઝ વિથડ્રોઅલ સિમ્પટમ્સ થશે. એન્ટીડોટ શું છે ઓવરડોઝ થાય તો? ફ્લોમાઝેલ. યસ, ફ્લુમેઝેનિન. દેન બાર્બિટ્યુરેટ્સ, એનું સફિક્સ છે બાર્બિટલ. મેજરલી બાર્બિટ્યુરેટ્સ ડ્રગ લોંગ ટર્મ પ્રિવેન્શન ઓફ સીઝર્સ માટે આપે છે, લોંગ ટર્મ મેનેજમેન્ટ, સોરી નોટ પ્રિવેન્શન, લોંગ ટર્મ મેનેજમેન્ટ ઓફ સીઝર્સ માટે આપીએ છીએ. નર્સિંગ કન્સિડરેશન આમાં શું ધ્યાન રાખવાની? મોનિટર બીપી. Avoid alcohol and other Yes, the same as benzodiazepines. Avoid alcohol and other CNS depressants. Monitor respiratory status and do not stop abruptly. Other than that, BP monitor કરવાનું છે અને sedation monitor કરવાનું છે. BP કેવું થશે? રિસ્ક શું છે BP? યસ, હાઇપોટેન્શન નું રિસ્ક છે અને સિડેશન બી વધશે. એટલે ક્લાયન્ટ સેમી કોન્શિયસ ટુ અનકોન્શિયસ તરફ જશે જેમ જેમ વધારે ડ્રગ જશે. તો એ ખાસ મોનિટર કરવાનું. અને કયા પેશન્ટ્સમાં કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ છે? breastfeeding. Yes, yes, pregnancy, breastfeeding mothers and geriatric patients માં contraindicated છે. Buspirion છે એ સ્પેસિફિક એન્ઝાઇટી માટે જ આપણે આપીએ છીએ. નર્સિંગ કન્સિડરેશન એની શું છે? Yes, so client અગર સડનલી buspirion ડ્રગ સ્ટોપ કરી દેશે એબ્રપ્ટલી તો યસ, એના કોઈ વિથડ્રોઅલ સિમ્પટમ્સ નથી. ક્લાયન્ટ કેન, એમાં કશો વાંધો નહીં આવે. અત્યાર સુધી ક્લાયન્ટને લીધું છે અને એન્ઝાઇટી રિડ્યુસ થઈ ગઈ તો કાલથી એ બંધ કરી શકે છે. યસ, પણ એની ઇફેક્ટ્સ આવતા વાર લાગશે. 15 ડેઝ થઈ જાય છે અને ક્લાયન્ટ એવું કહે છે કે મને કશી અસર જ નહીં થતી. સો યુ હેવ ટુ એક્સપ્લેન ધ ક્લાયન્ટ ધેટ આના ઇફેક્ટ્સ સ્લો છે. ધેટ ઇઝ ધ નોર્મલ થિંગ. 2 to 4 વીક્સ લાગશે. આનાથી કોઈ સિડેશન કે વિથડ્રોઅલ સિમ્પટમ્સ નથી થતા. દેન ટિપિકલ એન્ટીડિપ્રેસન્ટ્સ, એમાં ક્લાસિફિકેશન હતા SSRI, સિલેક્ટિવ સેરોટોનિન રીઅપટેક ઇન્હિબિટર્સ. વોટ ઇઝ ધ નર્સિંગ કન્સિડરેશન? બે જ મેઇન કન્સિડરેશન છે SSRI ની. serotonin syndrome monitoring. યસ, અને બીજું suicidal prevention. Suicidal precaution monitoring. એન્ટીડિપ્રેસન્ટ્સમાં suicidal precautions ખાસ રાખવાના for 2 to 3 weeks. સેરોટોનિન સિન્ડ્રોમ થશે તો કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ થશે? symptoms છે confusion, tremor, કેવા સિમ્પટમ્સ? Hypertension, confusion. હાઇપરટેન્શન, કન્ફ્યુઝન, એન્ઝાઇટી, ટ્રેમર્સ, એટેક્સિયા, સ્વેટિંગ, આ બધાના સિમ્પટમ્સ છે સેરોટોનિન સિન્ડ્રોમના. સો યુ કેન આઈડેન્ટિફાઈ કે ક્લાયન્ટને સેરોટોનિન સિન્ડ્રોમ થઈ ગયું છે. દેન સેરોટોનિન SNRI, serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors. So એમાં શું નર્સિંગ કન્સિડરેશન ધ્યાન રાખવાની? બે તો સેમ. કઈ? serotonin syndrome.
Pain. Yes. Monitor for serotonin syndrome and suicidal precautions તો છે જ કોમનલી. એક્સ્ટ્રા શું છે કે આ મેડિકેશન એસએનઆરઆઈસ ડિપ્રેશન અને ન્યુરોપેથિક પેઇન હોય એવા બે પર્પઝ માટે યુઝ કરી શકીએ છીએ આપણે. પેલું ખાલી ડિપ્રેશન માટે થતું હતું, આમાં નર્વ પેઇન માટે પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ, લાઈક ફાઇબ્રોમાલ્જિયા ઓર ડાયાબિટીક ન્યુરોપેથી. નેક્સ્ટ છે ટીસીએસ. ટીસીએસ માં નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? TCH. TCH. What is T stands for? Tachycardia. A, T, C. Cardiac. Cardiac effects. કેવા cardiac effects? QT interval prolonged and arrhythmias. Yes, arrhythmia and prolonged QT interval. Then A means Anticholinergic effect. anticholinergic effects. And S stands for? Yes, sedation and sexual dysfunction. So આ એના side effects છે. તો nursing interventions આની according આપણે કરી શકીએ છીએ. Questions માં nursing interventions પર હોય તો તમને ખબર હોવી જોઈએ આના according કરવાની. Then next is MAOI drugs. MAOI drugs ની nursing consideration શું છે? કોઈ પણ drug જોડે નહીં? MAOI નું nursing consideration mnemonic શું છે? Antidepressant જોડે. Yes, પણ MAOI નું nursing consideration નું mnemonic શું છે? Yes, yes, MAOIS જ છે. So M stands for Massive hypertension. massive hypertension. તો એના લીધે hypertensive crisis થાય છે, બહુ જ severe hypertension થાય છે. તો તમારે બીપી મોનિટરિંગ આવી જશે એમાં નર્સિંગ ઇન્ટરવેન્શન્સ માં. Then A stands for Avoid alcohol. Avoid Antidepressants. depressions, the triamine food. yes, avoid antidepressants. કયા antidepressants? બીજા બધા જ TCH. Antidepressant. Yes, SSRI, SNRI, TCA એ બધું અવોઇડ કરવાનું, નોટ ઓપિયોઇડ. ઓપિયોઇડ ની વાત નથી થતી. જે એન્ટીડિપ્રેસન્ટ્સ છે, CNS ડિપ્રેસન્ટ્સ નહીં, એન્ટીડિપ્રેસન્ટ ડ્રગ. સો SSRI, SNRI, TCA એ બીજા જે છે એ અવોઇડ કરવાના. એન્ડ બીજું અવોઇડ ટાયરામાઇન રીચ ફૂડ. જેમાં ટાયરામાઇન કન્ટેન્ટ વધારે હોય એવા ફૂડ્સ પણ અવોઇડ કરવાના છે. Then O stands for Avoid OTC drug. yes, OTC drugs અવોઇડ કરવાના છે. And I stands for increase risk. suicide, increase suicide risk. So તમારે suicide precautions પણ લેવા પડશે. So these are the mnemonic nursing considerations. એવી રીતે તમને easily યાદ રહેશે. Tyramine rich food, aged cheese, wine and pickled meat એના examples છે. Then other antidepressants, એમાં પણ atypical antidepressants. So there are two drugs, trazodone and bupropion. Trazodone અને ડિપ્રેશન બંને ટ્રીટ કરવા માટે આપણે આપીએ છીએ. Bipolar medications માં આપણે and valproic acid. Lithium ની nursing consideration શું ધ્યાન રાખવાની? Avoid કરવાનું. Therapeutic level એનું narrow છે. કેટલું છે? 0.6 to 1.2 milli equivalent per liter. So એના માટે તમે શું કરશો? નર્સિંગ ઇન્ટરવેન્શન કેવી હશે? થેરાપ્યુટિક લેવલ નેરો છે તો નર્સિંગ ઇન્ટરવેન્શન related to therapeutic level શું હશે તમારી? Yes, in the drug level in the blood. બ્લડ વિથડ્રો કરીને બ્લડ ટેસ્ટ કરવાનું. અગર એનું તમે બ્લડ રેગ્યુલર લિથિયમ પર છે, તમે બ્લડ લીધું છે અને એનું 1.25 આવ્યું છે, તો શું કરશો તમે? વિથહોલ્ડ કરશો. યસ, અને પહેલા પીએચસીપી ને પૂછશો, એમને બતાવશો કે સર ક્લાયન્ટના રિપોર્ટ્સ આવા આવ્યા છે. નાઉ વોટ શુડ આઈ ડુ? નેક્સ્ટ ડોઝ આપું, વેઇટ કરું, શું કરું? પછી જે પીએચસીપી કે એવું કરવાનું. પણ પહેલા ડાયરેક્ટ આપી નહીં દેવાનું, વિથહોલ્ડ કરીને પીએચસીપી ને ઇન્ફોર્મ કરવાનું કે સર આવા રિપોર્ટ્સ છે. સો થેરાપ્યુટિક લેવલ જેની પણ નેરો હોય એનું ખાસ મોનિટરિંગ કરવાનું. દેન લિથિયમ કયા કન્ડિશન્સમાં ના અપાય? Dehydration. ડિહાઇડ્રેશનમાં, જ્યારે હાઇપોનેટ્રેમિયા હોય, કાં તો વોટર ઇન્ટેક ઓછો છે, ક્લાયન્ટ ડિહાઇડ્રેટેડ છે, તો એવા ક્લાયન્ટ્સને નહીં આપવાનું લિથિયમ. બીજી કઈ ડ્રગ્સ જોડે ના અપાય? NSAIDs. NSAIDs જોડે ના અપાય. નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ્સ જોડે ના અપાય. અને લિથિયમના સાઇડ ઇફેક્ટ શું છે?
seizures, arrhythmias, fatigue, confusion, nausea, anorexia, hypothyroidism અને tremors. કાર્બેમેઝેપાઇન્સ એ પણ seizures માટે વધારે આપણે આપીએ છીએ. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાની? બે જ કન્સિડરેશન હતી આની. Online students, what are the two considerations you have to remember about carbamazepine? Leukopenia monitor. Leukopenia. So what are the nursing interventions for leukopenia? ક્લાયન્ટનું ટેમ્પરેચર મોનિટર કરશો, ક્લાયન્ટને કશું ઇન્ફેક્શન છે કે નહીં એ ચેક કરશો. તો ક્લાયન્ટ એવું કહે છે કે મને ફીવર આવ્યો છે કે સોર થ્રોટ છે, તો શું કરવાનું? રિપોર્ટ હોલ્ડ કરીએ. Because it indicates કે ક્લાયન્ટને ઇન્ફેક્શન છે, ક્લાયન્ટના ઓલરેડી WBC કાઉન્ટ્સ લો થઈ જાય છે આ મેડિકેશનના લીધે. સો ઇન્ફેક્શનના રિસ્ક ઓર વધી જશે. સો ફીવર સોર થ્રોટ હોય તરત રિપોર્ટ કરવાનું PHCP ને. ક્લાયન્ટને પણ શીખવાડવાનું કે તમને ફીવર આવે તો તરત જ રિપોર્ટ કરવાનું. અને સેકન્ડ નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું હતી? બીજા એક્સ્ટ્રા કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ્સ યુઝ કરવાના. હોર્મોનલ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ્સ આમાં ઇફેક્ટ નહીં કરે. તો ક્લાયન્ટને કહીશું કે એક્સ્ટ્રા કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ્સ યુઝ કરો અધર દેન હોર્મોનલ પિલ્સ, કે બીજી બધી જે કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ મેથડ છે એ યુઝ કરો ટુ અવોઇડ ધ પ્રેગ્નન્સી. દેન વેલ્પ્રોઇક એસિડ. વેલ્પ્રોઇક એસિડની નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું હતી? Why? Yes, hepatotoxicity એની નર્સિંગ કન્સિડરેશન છે. તો ઇન્ટરવેન્શન શું આવશે ફોર હિપેટોટોક્સિસિટી? LFT ચેક કરવાનું. અને બીજું જોન્ડિસ ના થઈ ગયું હોય. યસ, જોન્ડિસ માટે પણ મોનિટર કરવાનું. લીવર ડેમેજ થાય તો જોન્ડિસ થાય ને. ધેટ્સ વાય. સેકન્ડ એનું નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું છે? પ્રેગ્નન્સીમાં કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ. Yes, it is contraindicated in pregnancy. Then next, થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા. થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા માટે મોનિટર કરવાનું. થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા થાય તો શું થાય? શેનું રિસ્ક વધારે છે? બ્લીડિંગ. બ્લીડિંગનું. તો આપણા જે ઇન્ટરવેન્શન્સ હશે બ્લીડિંગ પ્રિકોશન્સ ના હશે. કોઈ એવી વસ્તુ નહીં કરવાની કે જેનાથી ક્લાયન્ટનું બ્લીડિંગ રિસ્ક ઓર ઇન્ક્રીઝ થાય. So that's why monitor for thrombocytopenia and never stop this drug abruptly. Abruptly આ ડ્રગ સ્ટોપ નહીં કરવાની. બીકોઝ આ સીઝર્સ માટે આપણે આપીએ છીએ. સડનલી સ્ટોપ કરી દઈશું તો ક્લાયન્ટની સીઝર્સ કંટ્રોલમાં નહીં રહે, ગમે ત્યારે પછી સીઝર્સ આવશે. then એન્ટીસાયકોટિક્સ મેડિકેશન્સ આપણે જોઈ હતી, ફર્સ્ટ જનરેશન એન્ડ સેકન્ડ જનરેશન. ફર્સ્ટ જનરેશનનું નેમોનિક હતું H+Zine. જે ઝીન વાળા મેડિકેશન છે એ નર્સિંગ કન્સિડરેશન્સ આની ખાસ યાદ રાખવાની, બીકોઝ આની બહુ જ બધી છે અને બધી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. So please remember this nursing considerations કઈ હતી? EPS monitor કરવાનું. Sorry, હા, yes. Extrapyramidal side effect. EPS થશે, monitor for extrapyramidal side effects. So એ ખાસ મોનિટર કરવાના. સેકન્ડ ન્યુરોલેપ્ટિક્સ છે તો એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ન્યુરોલેપ્ટિક રિલેટેડ બીજો એક વર્ડ શું છે? NMS, ન્યુરોલેપ્ટિક મેલિગ્નન્ટ સિન્ડ્રોમ. સો એ પણ ખાસ મોનિટર કરવાનું. દેન Prolonged QT interval. પ્રોલોંગ ક્યુટી ઇન્ટરવલના રિસ્ક છે. સો તમે શું કરશો? ઇન્ટરવેન્શન શું હશે તમારી? ECG monitor કરીશું. યસ, વીકલી ECG મોનિટરિંગ કરવાનું ઓર EKG. they use word EKG. so EKG મોનિટરિંગ. અને હજુ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સિડરેશન રહી, Cardio dyskinesia. કાર્ડિયો ડિસ્કાઇનેશિયા. એનાથી થઈ શકે છે. so you have to also monitor for that. તમને જોવા મળે છે કે નહીં એ જોવાનું. then contraindicated in pregnancy. yes, pregnant females માં contraindicated drug છે. સેકન્ડ જનરેશન એન્ટીસાયકોટિક્સ ઓર ન્યુરોલેપ્ટિક્સ છે એમાં પીન એન્ડ ડોન એનું સફિક્સ છે. અમુકમાં ક્લોઝેપાઇન પાઇન જોવા મળશે એન્ડ રિસ્પેરિડોન ડોન જોવા મળશે. તો નર્સિંગ કન્સિડરેશન્સ બે છે આમાં. કઈ છે? લ્યુકોપેનિયા છે ઓર ડિક્રીઝ ઇમ્યુનિટી. લ્યુકોપેનિયા થાય WBC ડાઉન થઈ જાય તો એમાં પણ સેમ કે ક્લાયન્ટને ફીવર છે, ઇન્ફેક્શન છે, બધા પ્રિકોશન્સ લેવાના. કશું બી તમને સાઇન્સ દેખાય ઇન્ફેક્શનની તો તરત રિપોર્ટ કરવાનું. કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ ઇન પ્રેગ્નન્સી.
Dementia. Dementia માં contraindicated છે. So these are the nursing considerations you have to remember. Any doubt in this chapter? No, ma'am. Okay. So let's start our next chapter, that is OBG or maternity. Maternity ના drugs હવે આપણે ચાર્ટ કરીએ. So maternity ના જે drugs છે એમાં commonly 3 types ના medications જ આપણે જોવાના છે. Mainly tocolytic drugs. What is tocolytic drugs? It slows the contraction. Tocolytic drugs એટલે જે contraction slow કરે. કયા contraction? Heart rate? તો Uterine contraction. uterine contractions slow કરશે. So એને tocolytic drugs કહેવાય. So એના examples કયા છે? Terbutaline and magnesium sulfate. આ એના examples છે જે contraction ને slow down કરવામાં help કરે. એ drugs ને શું કહેવાય? Tocolytic કહેવાશે. Second classification છે oxytocics. ઓક્સિટોસિક્સ એટલે શું કે એ કોન્ટ્રેક્શન ને સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે, કોન્ટ્રેક્શન ને લાવે છે, વધારે છે. સો એનું એક્ઝામ્પલ શું છે? ઓક્સિટોસિન, પિટોસિન, ઓક્સિટોસિન એ બધા જે છે સીન વાળા ડ્રગ્સ છે. એ જે મેડિકેશન્સ હોય એમાં ડ્રગ તો ઓક્સિટોસિન જ હોય કે અલ્ટિમેટલી કોન્ટ્રેક્શન લાવવા માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. તો ધ મેઇન ડ્રગ ઇઝ ઓક્સિટોસિન. નેક્સ્ટ છે પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન્સ. પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન્સ શું કરશે? રાઇપન ધ સર્વિક્સ, એટલે સર્વિક્સ પ્રોપરલી રાઇપ થશે પછી સર્વિક્સ ધીરે ધીરે ડાયલેટ થાય. બીકોઝ બેબી ફીટસને ડિલિવર કરવા માટે સર્વિક્સ 10 સેન્ટીમીટર આખું ડાયલેટ થશે, ઓપન થશે પછી ફીટસ ડિલિવર થઈ શકે. એની વગર તો ડિલિવર જ ના થાય. ગમે તેટલા સ્ટ્રોંગ કોન્ટ્રેક્શન હોય, સર્વિક્સ જ ઓપન ના થાય તો ફીટસ બહાર આવી શકશે? નો, ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. સો ટુ રાઇપ ધ સર્વિક્સ આપણે કયા ડ્રગ આપીએ છીએ? પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન્સ. યસ. સો પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન્સમાં પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન E1 અને પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન E2 એવી રીતના ડ્રગ્સ છે. સો E1 ઇઝ મિઝોપ્રોસ્ટોલ, તમને ખબર હશે ઓબીજી ની પોસ્ટિંગ કરી હશે તો. એન્ડ E2 ઇઝ ડિનોપ્રોસ્ટોન. તો આ ડ્રગ્સ છે એ ડ્રગ્સ સર્વિક્સ ને રાઇપ કરવા માટે આપે છે. સો મેઇનલી દેર આર 3 ટાઇપ્સ ઓફ ડ્રગ. એક તો કોન્ટ્રેક્શન સ્લો કરવા માટે, એક કોન્ટ્રેક્શન સ્ટિમ્યુલેટ કરવા માટે, એક સર્વિક્સ ને રાઇપ કરવા માટે. કોન્ટ્રેક્શન સ્લો કરવા માટે કઈ ડ્રગ્સ આપીએ? ટોકોલાઇટિક્સ. યસ. તો એની ડ્રગ છે ટર્બ્યુટાલિન એન્ડ મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ. સ્ટિમ્યુલેશન કોન્ટ્રેક્શન સ્ટિમ્યુલેટ કરવા માટે ઓક્સિટોસિક્સ. સો પ્લુરલ ફોર્મ છે ઓક્સિટોસિક્સ, એટલે એનું ક્લાસિફિકેશન છે. એમાં કઈ ડ્રગ છે? ઓક્સિટોસિન. યસ. અને સર્વિક્સ ને રાઇપ કરવા માટે જે ડ્રગ્સ આપીએ એને શું કહેવાય? પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન્સ. તો એના એક્ઝામ્પલ્સ કયા છે? મિસોપ્રોસ્ટોલ, ડાયનોપ્રોસ્ટોલ. Yes, misoprostol and dinoprostol એના એક્ઝામ્પલ છે. So let's study first, that is tocolytic drugs. So first is terbutaline. Terbutaline tocolytic drugs છે જે contraction slow down કરશે. So therapeutic class શું છે એનું? So selective beta 2 adrenergic agonist. જ્યારે આપણે આ આલ્ફા બીટા ન્યુરો વાળા ચેપ્ટરમાં ભણતા હતા નર્વસ સિસ્ટમમાં, તો આપણને એમાં જોયું હતું કે આ બીટા રિસેપ્ટર્સ હોય, બીટા 1 અને બીટા 2. બીટા 1 ક્યાં પ્રેઝન્ટ હોય? હાર્ટમાં. અને બીટા 2 યસ. અને બીજું યુટ્રસના કોન્ટ્રેક્શન્સ પર બી એ વર્ક કરતું હતું. તો યુટ્રસમાં બી એ વર્ક કરતું હતું. તો અહીંયા માટે એ સિલેક્ટિવ બીટા 2 છે. એટલે મેજરલી શેના ઉપર વર્ક કરશે? બીટા 2 પર જ વર્ક કરશે. બીટા 1 પર થશે ઇફેક્ટ, પણ એટલી બધી નહીં થાય. માઇનર મિનિમલ ઇફેક્ટ જોવા મળે, બહુ વધારે ઇફેક્ટ જોવા ના મળે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ સિલેક્ટિવ બીટા 2. ખાલી બીટા હોત તો એ બીટા 1 અને બીટા 2 બંને પર એક્ટ કરે, બટ આમાં આપણે સિલેક્ટિવ બીટા 2 છે તો એ સ્પેસિફિક બીટા 2 પર વર્ક કરશે. સો ઇટ ઇઝ એડ્રીનર્જિક એગોનિસ્ટ. એટલે બીટા 2 ની એક્ટિવિટી કેવી કરે? સ્ટિમ્યુલેટ કરશે. સ્ટિમ્યુલેટ કરશે. સો બીટા 2 ની એક્ટિવિટી રિલેક્સ કરવાનું હતું, સો એ વસ્તુ સ્ટિમ્યુલેટ કરશે. સો મિકેનિઝમ ઓફ એક્શન શું છે? ઇટ બાઇન્ડ્સ ટુ ધ બીટા 2 adrenergic receptors in the respiratory system to cause the bronchodilations. બીટા 2 શું કરતું હતું? લંગ્સમાં બ્રોન્કોડાયલેશન કરતું હતું. તો રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમમાં જેટલા બી બીટા 2 સેલ્સ છે એની જોડે બાઇન્ડ થઈને બ્રોન્કોડાયલેશન કરાવશે by inhibiting the release of hypersensitivity reaction
પ્રોડક્ટ્સ ફ્રોમ ધ માસ્ટ સેલ્સ. જ્યારે એલર્જીક રિએક્શન, હાઇપર સેન્સિટિવિટી રિએક્શન થાય ત્યારે બ્રોન્કસ કન્સ્ટ્રિક્શન થાય, પણ આ શું કરાવે છે? બ્રોન્કોડાયલેશન કરાવે છે. માસ્ટ સેલ્સમાંથી જેટલા બી હાઇપર સેન્સિટિવિટી રિએક્શન પ્રોડક્ટ્સ નીકળે છે, કયા હાઇપર સેન્સિટિવિટી રિએક્શન પ્રોડક્ટ કોણ કરાવે? હાઇપર સેન્સિટિવિટી માસ્ટ સેલ. Mast cell. માસ્ટ સેલમાંથી શું? યસ, હિસ્ટામાઇન. તો જે પ્રોડક્ટ્સ છે માસ્ટ સેલ્સ નું, ધેટ ઇઝ હિસ્ટામાઇન, જેના લીધે હાઇપર સેન્સિટિવિટી થતી હતી એ વસ્તુને ઇન્હિબિટ કરતો હતો. બીજું જે હવે આપણા ઓબીજી માં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ ઓલ્સો વર્ક્સ ઓન બીટા 2 રિસેપ્ટર્સ ઇન ધ યુટ્રસ ટુ સ્લો ઓર સ્ટોપ ધ કોન્ટ્રેક્શન્સ. યુટ્રસ ને બી રિલેક્સ કરતું હતું, સો એના કોન્ટ્રેક્શન સ્લો કરે અને સ્ટોપ કરે. સો આપણા માટે ઓબીજી માં સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બંને પર વર્ક કરે છે, બ્રોન્કોડાયલેશન પણ થશે મધરમાં અને કોન્ટ્રેક્શન્સ પણ સ્લો ડાઉન થશે. ઇન્ડિકેશન શું છે? ઓબીજી ઇન્ડિકેશન્સ, ખાલી ઓબી ઇન્ડિકેશન્સ, ધેટ ઇઝ પ્રીટર્મ લેબર. બીજી ઇન્ડિકેશન રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમના જે હોય એમાં પણ આવે, પણ અત્યારે આપણે ઓબીજી નો જોઈએ છે. સો ઓબીજી ઇન્ડિકેશન શું છે? સો પ્રીટર્મ લેબર. વોટ ઇઝ પ્રીટર્મ લેબર? જે 37 વીક પહેલા જ બેબી પહેલા ડિલિવર જ થઈ જાય. યસ, 36 વીક્સ પહેલા જ, 9 મંથ્સ પહેલા જ લેબર થવાનું હોય. સો અગર આપણે ટોકોલાઇટિક ડ્રગ્સ આપીશું તો કોન્ટ્રેક્શન સ્લો ડાઉન થઈ શકે છે અને આપણે ટ્રાય કરી શકીએ છીએ, હોલ્ડ કરી શકીએ છીએ કે કોન્ટ્રેક્શન્સ ના થાય, બેબી ડિલિવર ના થઈ જાય. સો પ્રીટર્મ લેબર હોય ત્યારે આપણે ટોકોલાઇટિક ડ્રગ્સ આપીએ છીએ. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું? તો ફર્સ્ટ એના સાઇડ ઇફેક્ટ્સ છે. ટોકોલાઇટિક ડ્રગ્સ છે, ધેટ ઇઝ ટર્બ્યુટાલિન, અને તેના સાઇડ ઇફેક્ટ શું છે? શેકીનેસ જોવા મળશે, જીટરીનેસ. જીટરીનેસ મીન્સ ઇન્ફન્ટમાં ઇનવોલન્ટરી ટ્રેમર્સ થાય. યસ, તો એ જ વાઇબ કેવું જીટર થશે. શેકીનેસ, જીટરીનેસ ઇઝ ઓલ સિમિલર. ડિઝીનેસ જોવા મળે, ડ્રાઉઝીનેસ જોવા મળશે, સ્લીપ ડિસ્ટર્બન્સીસ જોવા મળશે, વીકનેસ, હેડેક, નોઝિયા, વોમિટિંગ, ટેકિકાર્ડિયા, હાઇપરટેન્શન, હાઇપરગ્લાયસીમિયા એન્ડ સીએનએસ ઓવર સ્ટિમ્યુલેશન જોવા મળશે. ડિપ્રેશન નહીં, ઓવરલી સ્ટિમ્યુલેટ થઈ જશે. એટલા માટે જ આ બધા રીઝન્સ છે. ટેકિકાર્ડિયા, હાઇપરટેન્શન એ ઓવર સ્ટિમ્યુલેટ થાય ત્યારે એવું જોવા મળે. અગર સીએનએસ ડિપ્રેશન થાય તો બ્રેડિકાર્ડિયા, હાઇપોટેન્શન ઓપોઝિટ સિમ્પટમ્સ હોય. સો સીએનએસ ઓવર સ્ટિમ્યુલેશન ને બધા જ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ એમાં જોવા મળે છે. બીજું, જ્યારે ટોકોલાઇટિક ડ્રગ્સ ચાલતી હોય ત્યારે તમારે શું અસેસ કરવાનું, શું મોનિટર કરવાનું? હાર્ટ રેટ, બ્લડ પ્રેશર, ઇસીજી અને બ્લડ ગ્લુકોઝ, આ બધું જ મોનિટર કરવાનું. બીકોઝ બધામાં ચેન્જીસ થાય છે. બીપી વધી જાય છે, હાર્ટ રેટ વધી જાય છે, બ્લડ ગ્લુકોઝ વધી જશે, ઇસીજી ચેન્જીસ જોવા મળશે, હાર્ટ રેટ વધશે. એટલે સો આ બધું જ તમારે ખાસ મોનિટર કરવાનું. મોનિટર હાર્ટ રેટ ઓફ મમ એન્ડ બેબી વેન યુઝડ ઇન લેબર. જ્યારે આપણે લેબરમાં યુઝ કરીએ છીએ, લેબરમાં છે અને આપણે ટોકોલાઇટિક્સ યુઝ કરે છે, સ્લો ડાઉન કરે છે, તો ચાન્સીસ છે કે સીએનએસ સ્ટિમ્યુલેટ થશે, મધરની હાર્ટ રેટ પર અફેક્ટ થશે, ફીટસની બી હાર્ટ રેટ પર અફેક્ટ થશે. સો મધરની, બેબીની, બંનેની હાર્ટ રેટ મોનિટર કરવાની. મોનિટર ફીટલ હાર્ટ, મોનિટર સ્ટ્રીપ્સ ક્લોઝલી. ફીટલ હાર્ટની જે રેટ છે એ તો મોનિટર કરવાનું, પણ તમને ખબર હશે કે એફએચઆર ફીટલ હાર્ટ રેટ મોનિટરિંગ ડિવાઇસ હોય જેમાંથી કોન્સ્ટન્ટલી સ્ટ્રીપ્સ નીકળતી હોય. સો એ ખાસ ક્લોઝલી મોનિટર કરવાનું. ફીટસને આપણે કશું બી થવા નથી દેવાનું, ધેટ્સ વાય. એન્ડ મોનિટર ઇકેજી, ઇસીજી મોનિટર કરવાનું. સો મેઇન કન્સિડરેશન શું છે? આની આટલી સાઇડ ઇફેક્ટ્સ છે. સીએનએસ ઓવર સ્ટિમ્યુલેટ થઈ જાય છે, તો એના રિલેટેડ જેટલી બી સાઇડ ઇફેક્ટ્સ હશે એ જોવા મળશે. અને મધરની અને ફીટસની હાર્ટ રેટ ખાસ મોનિટર કરવાની. સો ધીસ આર ધ નર્સિંગ કન્સિડરેશન. નેક્સ્ટ છે મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ. નેક્સ્ટ ટોકોલાઇટિક ડ્રગ ઇઝ મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ. એનો થેરાપ્યુટિક ક્લાસ શું છે? ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેઝ છે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ. તો એ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેઝ છે. ઇન્ડિકેશન કઈ કન્ડિશનમાં આપીએ છીએ? સો મેગ્નેસિયમિયા આ અધર કન્ડિશન્સ છે, ઓબી ઇન્ડિકેશન્સ નથી, આ નોર્મલ ઇન્ડિકેશન્સ છે. સો હાઇપોમેગ્નેશિયમિયા થયું હોય ત્યારે. ટોર્સાડેસ ડી પોઈન્ટ મીન્સ વેન્ટ્રિક્યુલર ટેકિકાર્ડિયા. યસ, વેન્ટ્રિક્યુલર ટેકિકાર્ડિયા. જે હાર્ટ રેટ, જે ઇસીજી સ્ટ્રીપ હશે એની અંદર જે તમે જોશો હાર્ટ રેટ, તો આવી રીતની હશે, એકદમ હાઈ હશે. તો વેન્ટ્રિક્યુલર ટેકિકાર્ડિયા થઈ ગયું હશે ને, એવી રીતનું માઉન્ટેન્સ જેવા સ્ટ્રક્ચર્સ જોવા મળશે. સો ધેટ ઇઝ ટોર્સાડેસ ડી પોઈન્ટ. તો જ્યારે એવી કન્ડિશન થઈ ગઈ હોય ત્યારે પણ તમે મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ આપી શકો છો. દેન પ્રી એક્લેમ્પશિયા. હવે આ ઓબી ઇન્ડિકેશન્સ છે. પ્રી એક્લેમ્પશિયા, પ્રીટર્મ લેબર. વોટ ઇઝ પ્રી એક્લેમ્પશિયા? બીપી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય બ્લડ પ્રેગ્નન્સી. પ્રેશર, પ્રોટીન્યુરિયા એન્ડ યુરિન ડિક્રીઝ થઈ જાય. પોલિયુરિયા. સીઝર્સ આવે એ કન્ડિશનને શું કહેવાય? એક્લેમ્પશિયા. Eclampsia. એક્લેમ્પશિયા, નોટ પ્રી એક્લેમ્પશિયા. પ્રી એક્લેમ્પશિયામાં
બીપી બહુ જ વધી જશે, પ્રોટીન યુરિયા થશે, એડિમા ને બધું જોવા મળશે. એ વગર વર્સ થઈ જશે પછી મધરને સીઝર્સ આવે, ધેટ ઇઝ એક્લેમ્પ્શિયા, નોટ પ્રી એક્લેમ્પ્શિયા. દેન પ્રીટર્મ લેબર, સો એ બધામાં આ મેડિકેશન આપી શકીએ છીએ. સીઝર્સમાં પણ આપી શકીએ છીએ. એન્ડ અઝમા એક્ઝર્સર્બેશન થયું હોય ત્યારે પણ ક્લાયન્ટને રિલેક્સ કરવા માટે મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ આપી શકીએ છીએ. બટ ઓબી ઇન્ડિકેશન પ્રી એક્લેમ્પ્શિયા એન્ડ પ્રીટર્મ લેબર્સ છે, સો એમાં આ આપી શકીએ છીએ. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું છે આપણી ફોર મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ? મોનિટર ફોર હાઇપર મેગ્નેસિમિયા. તમે મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ આપો છો પણ ઓવરમાં ના થઈ જાય મેગ્નેશિયમ, સો એ ખાસ મોનિટર કરવાનું. હાઇપર મેગ્નેશિમિયા થઈ જશે તો કેવા સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે? સો કન્ફ્યુઝન, ડીઝીનેસ, વીકનેસ એન્ડ ડિક્રીઝ રિફ્લેક્સ. હાઇપર મેગ્નેશિમિયા અને હાઇપર કેલ્શિયમિયામાં રિફ્લેક્સિસ કેવા થઈ જાય? અને હાઇપર કેલ્શિયમિયામાં એમાં બી ડિક્રીઝ થઈ જશે. એમાં પણ ડિક્રીઝ જ થઈ જાય. યસ, જ્યારે કેલ્શિયમ એન્ડ મેગ્નેશિયમ આર બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ, તો જ્યારે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય કેલ્શિયમ એન્ડ મેગ્નેશિયમ, ત્યારે મસલ એક્ટિવિટી ઓછી થઈ જશે. અને જ્યારે કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમ ઓછા થઈ જાય ત્યારે મસલ એક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય, રિફ્લેક્સિસ બહુ જ સ્ટ્રોંગ થઈ જશે. તો સિવિયર હાઇપો કેલ્શિયમિયા અને હાઇપોમેગ્નેશિયમિયા થઈ જાય તો કયું રિસ્ક વધારે હતું? આપણે સ્ટડી કર્યું હતું. ટીટેની થવાના રિસ્ક વધી જશે. તો એ બસ, તો આમાં હાઇપર મેગ્નેશિયમિયા ના થઈ જાય એ ખાસ મોનિટર કરવાનું. કેવી રીતે ખબર પડશે? તો ફર્સ્ટ તો રિફ્લેક્સિસ બધા જ ડિક્રીઝ થઈ જશે, વીકનેસ, ડિઝીનેસ ને કન્ફ્યુઝન જોવા મળશે. એન્ડ ગીવ આઈવી સ્લોલી. મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ છે એ આઈવી થી આપવાનું અને સ્લોલી આપવાનું. બહુ ફાસ્ટ તમે ના આપી શકો, એકદમ સ્લોલી આપવાનું. સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ. નેક્સ્ટ ઇઝ ઓક્સિટોસિન. ઓક્સિટોસિન એ શેના માટે આપણે આપીએ છીએ? યસ, ટુ સ્ટિમ્યુલેટ ધ કોન્ટ્રેક્શન. એ ઓક્સિટોસિક્સ છે બધા. થેરાપ્યુટિક ક્લાસ શું છે? હોર્મોન. આપણે જોયું હતું એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમમાં કે આ હોર્મોન્સ પર વર્ક કરતું હતું. પોસ્ટીરિયર પિટ્યુટરી એક હોર્મોન છે. સો આ આપણે બહારથી આર્ટિફિશિયલ હોર્મોન આપીએ છીએ. ઇન્ડિકેશન શું છે? ફોર ઇન્ડક્શન ઓફ લેબર. લેબરને ઇન્ડ્યુસ કરાવવાનું છે. 9 months થઈ ગયા છે, કશું કોમ્પ્લિકેશન નથી, કશું નથી, અને બેબી બી હેલ્ધી છે, તો આપણે ઇન્ડ્યુસ કરાવવું હોય લેબર ત્યારે પણ, એન્ડ કશી કોમ્પ્લિકેશન હોય તો પણ આપણે બેબીને અંદર રાખી ના શકવાના હોય, કાઢવું હોય, બેબીને ડિલિવર કરાવવું હોય ત્યારે પણ. ઇન શોર્ટ, લેબરને ઇન્ડ્યુસ કરવા માટે આપણે કરાવીએ છીએ ને. વોટ ઇઝ પીપીએચ? પોસ્ટપાર્ટમ હેમરેજ. તો પોસ્ટપાર્ટમ હેમરેજમાં કેમ ઓક્સિટોસિન? બ્લીડિંગ કંટ્રોલ કરવા માટે. બ્લીડિંગ કંટ્રોલ કરવા માટે. કોન્ટ્રેક્શન્સ થશે, સો યુટ્રસ જે હશે કોન્ટ્રેક્ટ થઈ જશે, સો જે ઓપન બ્લડ વેસલ્સ છે એ ક્લોઝ થઈ જશે. તો બ્લીડિંગને સ્ટોપ કરવા માટે પણ આપણે પીપીએચમાં પણ ઓક્સિટોસિન આપીએ છીએ. એક્શન કેવી રીતે વર્ક કરે છે? તો ઇટ સ્ટિમ્યુલેટ્સ ધ યુટ્રાઇન સ્મૂથ મસલ્સ કોઝિંગ ઇટ ટુ કોન્ટ્રેક્ટ. યુટ્રાઇન સ્મૂથ મસલને સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે કોન્ટ્રેક્ટ કરવા માટે. નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાની? સો મોનિટર કોન્ટ્રેક્શન્સ પણ મોનિટર કરવાના અને ફીટલ હાર્ટ રેટ પણ મોનિટર કરવાના, ફીટસને પણ મોનિટર કરવાનું. Warn the mother, contractions will be more painful and monitor BP, heart rate, glucose and potassium. આ બધું જ મોનિટર કરવાનું. આપણે ઓલરેડી આ સ્ટડી કર્યું હતું, પણ મધરની હાર્ટ રેટ, ફીટસની હાર્ટ રેટ અને કોન્ટ્રેક્શન્સ આ ખાસ મોનિટર કરવાના ઓક્સિટોસિન ચાલતું હોય ત્યારે. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ મિઝોપ્રોસ્ટોલ. મિઝોપ્રોસ્ટોલ મીન્સ સર્વિક્સને રાઇપ કરવા માટે હેલ્પ કરશે. સો એ પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન ક્લાસિફિકેશનમાં આવે. તો થેરાપ્યુટિક ક્લાસીસ પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન E1 એનાલોગ. E1 જે ટાઈપ છે એ મિઝોપ્રોસ્ટોલ છે. ઇન્ડિકેશન્સ કયા વસ્તુમાં આપીએ છીએ? સ્ટમક અલ્સર્સમાં પણ આપીએ છીએ. ઇન્ડક્શન ઓફ લેબર સ્ટાર્ટ કરાવવું હોય તો આપણે ચલો ઓક્સિટોસિન તો આપી દીધું, પણ મિઝોપ્રોસ્ટોલ જ ના આપ્યું તો કશા કામનું ખરું? ઇટ વિલ નોટ વર્ક. તો લેબરના ઇન્ડક્શન માટે પણ આપીએ છીએ. ઇલેક્ટિવ પ્રેગ્નન્સી ટર્મિનેશન એટલે વોલન્ટરી અબોર્શન. યસ, વોલન્ટરી અબોર્ટ કરવું હોય છે એના માટે પણ સર્વિક્સ રાઇપ કરવું પડશે. એન્ડ ડીએનસી. વોટ ઇઝ ડીએનસી? Dilation and curettage. યસ, ડાયલેટેશન એન્ડ ક્યુરેટેજ. સો ડાયલેટેશન અને ક્યુરેટેજ કરવું હોય તો એમાં પણ તમારે સર્વિક્સ તો રાઇપ કરીને ઓપન કરવું જ પડશે, તો જ તમે કરી શકશો. There are two types of procedure, DNC and DNE. So what is the difference? ઇવાક્યુએશન છે અને ક્યુરેટિવ.
યસ ક્યુરેટેજમાં ક્યુરેટેજ કરશે લાઈક આપણે કહીએ ને કે કોતરીને કાઢે એક એવું ડિવાઇસ હોય અને ઇવેક્યુએશનમાં જસ્ટ આખું ઇવેક્યુએટ કરી દે વેક્યુમ લાઈક સો ધેટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ યસ સક્શન જેવું વેક્યુમ કરીને એને ઇવેક્યુએટ કરે એક્શન શું છે મિઝોપ્રોસ્ટોલ કેવી રીતે વર્ક કરે છે તો ઇટ ઇન્હિબિટ્સ ધ એસિડ સિક્રેશન થ્રુ સ્ટિમ્યુલેશન ઓફ પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન E1 રિસેપ્ટર્સ ઇન ધ સ્ટમક ની અંદર કેવી રીતે વર્ક કરે છે તો એસિડ સિક્રેશન ઓછું કરાવે છે ધેટ્સ વાય સ્ટમક અલ્સર્સ માં આપે છે અને બીજું શું કરે છે ઇટ ઓલ્સો કોઝિસ ધ સર્વિક્સ ટુ સોફન એન્ડ ધ યુટ્રસ ટુ કોન્ટ્રેક્ટ એ સર્વિક્સ એકદમ સોફ્ટ કરી દેશે અને યુટ્રસ કોન્ટ્રેક્ટ કરવામાં પણ એ હેલ્પ કરશે સો અલ્ટિમેટલી સર્વિક્સ ડાયલેટ થઈ જશે સોફ્ટ થઈને નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું જ્યારે મિઝોપ્રોસ્ટોલ ચાલતું હોય ત્યારે closely monitor uterine contractions and FHR in response to the contractions જ્યારે contractions આવતા હોય contractions આવે ત્યારે એ વખતે કોન્ટ્રેક્શન્સ બી મોનિટર કરવાના ને FHR ફીટલ હાર્ટ રેટ પણ મોનિટર કરવાનું બીકોઝ જ્યારે કોન્ટ્રેક્શન્સ આવે ત્યારે બ્લડ સપ્લાય કેવો થઈ જાય ઓછું થઈ જાય ઓછો થઈ જાય જ્યારે કોન્ટ્રેક્શન્સ આવવાના હોય ત્યારે ફીટસને બ્લડ સપ્લાય ના મળે જે સ્ટોર્ડ બ્લડ છે એ જ મળે પછી પાછું રિલેક્સ થાય પછી એટલામાં મળશે પછી પાછું કોન્ટ્રેક્શન્સ આવશે ત્યારે સ્ટોપ થઈ જશે ધેટ્સ વાય અગર કન્ટિન્યુઅસલી હાઈ કોન્ટ્રેક્શન્સ આવશે તો ફીટસ વિલ બી ડેપ્રાઇવ્ડ ઓફ બ્લડ ફીટસની હાર્ટ રેટ તરત જ ડાઉન થઈ જશે સો ધેટ્સ વાય ખાસ મોનિટર કરવાનું કેન બી ગીવન SL ઓર વજાઇનલી વોટ ઇઝ SL Sublingual. yes and sublingual means Under the tongue. Under the tongue. under the tongue yes so misoprostol છે એ under the tongue મૂકીને પણ આપવામાં આવે છે and vaginally પણ આપવામાં આવે છે એની જે સપોઝિટરી જેવું હોય so એ પર વજાઇના પણ મધરની અંદર મૂકવામાં આવે છે to ripe the cervix so બે રીતે આપણે આપી શકીએ છીએ use with caution in women who have had a prior uterine surgery as it can increase the risk of uterine rupture પહેલા કોઈ મધરને યુટ્રસની સર્જરી કરેલી હોય કે કશું બી એવું થયું હોય સો એમાં બહુ જ કોશિયસલી આવવાનું બીકોઝ કોન્ટ્રેક્શન્સ આવશે તો એ યુટ્રસ સ્કાર હોય એના ઉપર સો એ ઇઝીલી રપ્ચર થઈ જાય એ જગ્યાએ એટલા જ માટે જ્યારે પણ કોઈ મધરે ફર્સ્ટ ડિલિવરીમાં સિઝેરિયન સેક્શન કર્યું હોય તો સેકન્ડ ડિલિવરીમાં કમ્પલસરી CS જ થાય છે બીકોઝ ઓલરેડી યુટ્રસ પર એક સ્કાર છે સો રિસ્ક ના લે જે ગાયનેકોલોજીસ્ટ હોય એ રિસ્ક ના લે અગર કોન્ટ્રેક્શન્સ વધારે આવે તો એ સ્કાર જે છે એક વખત ત્યાં સ્કાર થઈ જાય ને એ વસ્તુ ઇનઇલાસ્ટિક થઈ જાય ફાઇબ્રસ થઈ જાય એટલા ટિશ્યુઝ તો એ સ્ટ્રેચ ના થઈ શકે સો રપ્ચર થવાના રિસ્ક હોય ધેટ્સ વાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું એવી જે મધર હોય એમાં બહુ જ કોશિયસલી એડમિનિસ્ટર કરવાનું મિઝોપ્રોસ્ટોલ નેક્સ્ટ ઇઝ ડિનોપ્રોસ્ટોલ એ પણ પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન જ છે થેરાપ્યુટિક ક્લાસીસ પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન E2 એનાલોગ ઇન્ડિકેશન શું છે સો ઇન્ડક્શન ઓફ લેબર ઇલેક્ટિવ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી DNC DNE એ બધી જ પ્રોસિજર્સમાં જેમ આપણે ટર્મિનેટ કરવાની હોય પ્રેગ્નન્સી એમાં બધામાં આપી શકીએ છીએ કેવી રીતે વર્ક કરે છે ઇટ સ્ટિમ્યુલેટ્સ ધ મસલ્સ ઇન ધ યુટ્રસ ટુ કોન્ટ્રેક્ટ એન્ડ ઓલ્સો કોઝિસ સર્વાઇકલ ડાયલેટેશન એ સેમ જ વર્ક કરે છે આપણે ગમે તે આપી શકીએ છીએ પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન્સ નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાનું જ્યારે ડિનોપ્રોસ્ટોલ ચાલતું હોય ત્યારે ક્લોઝલી મોનિટર યુટ્રાઇન કોન્ટ્રેક્શન્સ એન્ડ FHR in response to the contractions પણ મોનિટર કરવાના ફીટલ હાર્ટ રેટ પણ મોનિટર કરવાની બધું જ ચેક કરવાનું it can be given as a vaginal gel or a vaginal suppository આ સબલિંગ્યુઅલ અપાશે સબલિંગ્યુઅલ મિઝોપ્રોસ્ટોલ આપીએ છીએ ડિનોપ્રોસ્ટોલ એ પણ પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન જ છે પણ એ વજાઇનલ જેલના ફોર્મમાં આપણે આપી શકીએ છીએ ઓર વજાઇનલ સપોઝિટરી જેલ જેવું હોય કે જેલ ડાયરેક્ટ અપ્લાય કરી દો તો પણ ચાલે કાં તો એ સપોઝિટરી જેવું હોય જસ્ટ લાઈક મિઝોપ્રોસ્ટોલ તો એ પણ મૂકી દઈએ તો ચાલે ઇટ કેન very slightly increase the risk of amniotic fluid embolism આમાં એક રિસ્ક છે બહુ જ ઓછું છે પણ રિસ્ક છે amniotic fluid embolism what is amniotic fluid embolism આના લીધે amniotic fluid embolism થવાનું રિસ્ક છે બટ વેરી સ્લાઇટ રિસ્ક પણ what is amniotic fluid embolism જે એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ છે સર્ક્યુલેશનમાં આવી જાય મધરના સર્ક્યુલેશનમાં એમ્બોલિઝમ એટલે કશુંક ફ્રી ફ્લોટિંગ છે ઇન ધ સર્ક્યુલેશન સો એમ્નિયોટિક ફ્લુઇડ છે જ્યારે ડિલિવરી થવાની હોય ત્યારે જે પ્લાસેન્ટા છે સેપરેટ થાય છે
મધરના યુટ્રસથી. સો બ્લડ વેસલ્સ ઓપન હોય તો ચાન્સીસ આર ધેર કે એ એમનિયોટિક ફ્લુઇડ ત્યાંથી એસ્કેપ થઈને મધરના સર્ક્યુલેશનમાં આવી જાય. તો ધેટ ઇઝ એમનિયોટિક ફ્લુઇડ એમ્બોલિઝમ. Okay, so let's do one question. A client presents to the OB float at 39 week of gestation with irregular contractions. After you get the client situated in a labor, delivery and recovery room, you notice the client's PHCP enter the room to evaluate the client. Following the evaluation, the HCP exits the room and shortly thereafter you enter. During your discussion, the client states the HCP went to order oxytocin. In anticipation of that order, you understand this client's oxytocin will be administered via which route of administration? Question ખબર પડી? કે should I translate it? Body weight. Padi. Yes. So options are intravascular administration, IV administration via mainline infusion using an infusion pump, intravenous administration via piggyback using an infusion pump, and oral administration. જે લોકોએ OBG વોર્ડમાં ડ્યુટી કરી હશે એમના માટે આ ક્વેશ્ચન બહુ જ ઇઝી છે. They will know કે ઓક્સિટોસિન કેવી રીતે એડમિનિસ્ટર થાય છે. So select. Okay, your answer is C. What's your answer? You will be given only 2 minutes. Answer this question in 2 minutes. Okay. New students, it is compulsory for you to answer. Chalo, answer it. Write your answers in chat box. B house. Okay. B. So there, till now there are 2 answers. B and C. B. ચલો બીજા સ્ટુડન્ટ્સ ફટાફટ બોલો. What about Raj? He was in the meeting. Yes. Raj, please try to answer.
Am I audible to you? Raj, are you there? તમે છો મીટિંગમાં? Okay. Okay, so let's do the correct option is option C. Now give me the rationale why you have chosen option B. Correct option is option C. તમે option B કેમ select કર્યો? Tell me. રેશનલ આપો. જે લોકોએ બી સિલેક્ટ કર્યું છે કશુંક તો વિચારીને કર્યું હશે ને કે જય માતાજી કરીને બી કર્યું. 39 weeks with irregular contraction. So it's time to deliver, right? So irregular. No. It's not Main like line માં કહેવાય. it's not like that. You are mistaken in the question. If patient છે અત્યારે ક્યાં છે? Right now patient, where the patient is? In labor. No, Recovery room માં છે. in recovery room. એને લેબરમાં લઈ ગયા, ડિલિવરી થઈ ગઈ. Now the patient is in recovery room. આખું લાસ્ટમાં આપ્યું છે after you get the client situated in a labor, delivery and recovery room. પછી HCP જે છે એ એન્ટર થાય છે to evaluate the client. Then HCP exit થઈ જાય છે. પછી HCP exit થાય છે એટલે તમે એન્ટર થાવ છો, પેશન્ટને મળવા જાવ છો. પેશન્ટ તમારી સાથે ડિસ્કશન કરે છે અને પેશન્ટ નર્સને એવું કહે છે કે HCP ઓક્સિટોસિન ઓર્ડર કરવા ગયા છે. તો તમને એન્ટિસિપેટ કરો છો, લાઈક તમે વિચારો છો કે ઓક્સિટોસિન એડમિનિસ્ટર ઓર્ડર કરશે તો મારે કેવી રીતે એડમિનિસ્ટર કરવાનું છે. સો હાઉ યુ વિલ એડમિનિસ્ટર એ હવે વિચારવાનું છે. ઓક્સિટોસિન, ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ મેઇનલી કે કેવી રીતે ઓક્સિટોસિન એડમિનિસ્ટર થાય. મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે. આગળ જે આખું બધું કહ્યું છે તમને બસ વિચારવા માટે, કન્ફ્યુઝ કરવા માટે કહું છે. What you have to do is you understand the client's oxytocin will be administered via which route of administration. હવે તમે oxytocin કેવી રીતે administer કરશો, that is your main concern. So these are the options. IM, oxytocin IM થાય નહીં, so એ તો કેન્સલ જ થઈ ગયું. ઓરલ બી oxytocin ના અપાય, so એ બે કેન્સલ થઈ ગયું. Now these two are there. Elimination કર્યું પણ એમાં પણ બેમાં કન્ફ્યુઝ થયા. So હવે એ બેમાંથી સિલેક્ટ કરવાનું છે. So why you have selected option B? Tell me. piggy bank no difference શું છે? I couldn't like identify because infusion pump થી જ આપવાનું છે. That is correct. પણ બંનેમાં right? Infusion pump તો છે જ. But I think the difference would be main line, right? કે main line માં નથી આપવાનું. Because મને એવું લાગે છે, because મેં B select કર્યો but answer is C. So Okay. piggy bank is something like a main line જોડે attach હોય છે, right? હોય કેવી મેમ? હા, નાની attach Main કરે line છે. જોડે attach હોય છે piggy bank. So it is Okay. not directly into main line. That's the Okay. difference, right? Okay, let me tell you what Yeah. is piggy bank. તો ડાયાલિસિસ જેવું હોય મેડમ? ડાયાલિસિસમાં આપણે પેલી ફિગરમાં બતાવ્યું હતું લાઈક નાની હોય છે? Yes, it's like a bag, but let me tell you કે શું હોય એ exactly. Okay. So oxytocin always leave. First જે B option માં કીધું છે એ કેવી રીતે કહે છે કે there is one મતલબ જે નાનો પાઇન્ટ છે કે જેમાં તમે ઓક્સિટોસિન ડાયલ્યુટ કર્યું એ ડાયરેક્ટલી જ ઇન્ફ્યુઝન પંપ થઈને તમે ડાયરેક્ટ મેઇન લાઇનમાં, એટલે જે પેશન્ટની મેઇન આઈવી છે ડાયરેક્ટલી જ આપી દીધું. પણ ઓક્સિટોસિન ક્યારે એવી રીતે ના અપાય. there is one pint જેમાં NS હશે અને there is one another pint that is piggy bag કે જેમાં ઓક્સિટોસિન તમે ડાયલ્યુટ કર્યું છે, લાઈક 100 ml કે જે પણ જેમાં ડાયલ્યુશન કીધું હોય. સો એમાં ઓક્સિટોસિન તમે ડાયલ્યુટ કર્યું છે. સો આની લાઈન હશે અને આની લાઈન હશે, ધેટ ઇઝ વાય લાઈન. તમને ખબર હશે કે એમાં બે પાઇન્ટ તમે એક સાથે આપી શકો. સો એ બંને અહીંયા કમ્બાઈન થશે અને ધેન પેશન્ટમાં એડમિનિસ્ટર થશે અને ઇન્ફ્યુઝન પંપ અહીંયા હશે કે ઓક્સિટોસિન છે એ ધીરે ધીરે એડમિનિસ્ટર થશે. સો ઓક્સિટોસિન ઓલવેઝ piggy bank છે એવી રીતે જ અપાય.
કેમ એવી રીતે? બીકોઝ તમારે કોન્ટ્રેક્શન્સ જ્યારે આવશે, તમે કોન્ટ્રેક્શન્સ મોનિટર કરશો તો તમારે ચેક કરવું પડશે કે કેટલું હવે જવા દેવું છે, ઓક્સિટોસિન નો રેટ કેવો કરવો છે, તમે એને ટાઇટ્રેટ કરશો, ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ કરશો. અને મધરને આઈવી ફ્લુઇડ તો કોન્સ્ટન્ટલી જોઈશે, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ તો જોઈશે. તો તમે એક જ બેગમાંથી આપશો અને એને ટાઇટ્રેટ કરશો તો એની જોડે જોડે આઈવી ફ્લુઇડ્સને બી ડાઉન કરવું પડશે તમારે. જે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ આપો છો એને પણ ડાઉન કરવું પડશે. પણ આનાથી બેનિફિટ શું થશે? એનએસ તો ચાલુ જ રહેશે. તમે ખાલી ઓક્સિટોસિનને જ ઓછો વધારે કરો છો, એને જ ખાલી ટાઇટ્રેટ કરો છો. તો ઓક્સિટોસિન ઓલવેઝ પીગી બેગ સાથે જ આપવાનું. ધેટ ઇઝ ધ રીઝન. મેઇન લાઇન એ આપણે બીજી બધી જે મેડિકેશન્સ આપીએ છીએ ડાયરેક્ટ ઇન્ફ્યુઝન પંપમાંથી, જે મેઇન લાઇનમાં એ એવી રીતે છે જે નોર્મલી આપણે આપીએ છીએ. પણ ઓક્સિટોસિન આપણે ટાઇટ્રેટ કરવાનું હોય. આપણે કોન્ટ્રેક્શન્સ એટલે જ મોનિટર કરીએ છીએ કે આપણને ખબર પડે કે ઓક્સિટોસિન હવે સ્ટોપ કરવાનું છે કે શું કરવાનું છે. કોન્ટ્રેક્શન્સ બહુ જ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય તો તમારે ઓક્સિટોસિન સડનલી સ્ટોપ કરવું પડે. તો તમે એક જ લાઇનથી, એક જ મેઇન લાઇનથી જવા દો અને તમે ઓક્સિટોસિન સ્ટોપ કરી દો તો આઈવી ફ્લુઇડ બી સ્ટોપ જ થઈ જશે ને અલ્ટિમેટલી. સો ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોટ ગિવન ઇન ધ મેઇન લાઇન, જે ડાયરેક્ટલી નોર્મલી આપણે આપીએ છીએ એવી રીતે નહીં આપીએ. એક એક્સ્ટ્રા ઓક્સિટોસિનની બેગ હોય અલોંગ વિથ આઈવી ફ્લુઇડ્સ, જે વાય કનેક્ટર જોડે કનેક્ટેડ હોય. સો બે ફ્લુઇડ્સ જઈ શકે અને ઇન્ફ્યુઝન પંપથી થોડું ઓક્સિટોસિન જાય. તમે એને પુશ બી ના કરી શકો, વગર ઇન્ફ્યુઝન પંપ પણ ના આપી શકો. ઓક્સિટોસિન એવી રીતે ના અપાય. સો ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન સી. મેડમ, ઇફ અગર આ પેશન્ટ લેબર રૂમમાં હોત તો શું આન્સર આવે? લેબર રૂમમાં હોત તો પણ આ જ રીતે ઓક્સિટોસિન ડિલિવર કરાય. ઓકે. યસ, ડિલિવર તો આ જ મેથડથી થશે. એ લેબર રૂમમાં હોય કે પ્રી લેબર, મતલબ લેબર રૂમમાં હોય, ડિલિવરી થતી હોય, ઓક્સિટોસિન ચાલુ હોય, તો બી એની એડમિનિસ્ટ્રેશન મેથડ તો આ જ છે. એ ગમે ત્યાં હોય, ઓક્સિટોસિન આવી રીતે જ ડિલિવર કરવાનું. એમને ડાયરેક્ટલી ડિલિવર નહીં કરવાનું. સો ધ રેશનલ, લેટ્સ રીડ ધ રેશનલ. ઓક્સિટોસિન શુડ ઓલવેઝ બી એડમિનિસ્ટર્ડ આઈવી, ઓરલ આઈએમ નહીં. ખાલી આઈવી જ આપવામાં આવે એઝ અ પીગી બેગ ઇન્ફ્યુઝન. એક એક્સ્ટ્રા બેગ જોઈએ જ. નોર્મલી એક જ જે આઈવી બેગ હોય ને તમે એમ આપો આઈવી થ્રુ, એવી રીતે ના અપાય. Intravenous infusion is only acceptable method for parenteral administration of oxytocin for the induction or stimulation of labor. Accurate control of infusion rate is essential and is best accomplished by an infusion pump. Accurate rate તમે ક્યારે proper control કરી શકો? Only through infusion pump. પેલામાંથી રેગ્યુલર તમે આઈવી સેટમાં જે કંટ્રોલ કરો એટલો બધો ઇફેક્ટિવ કંટ્રોલ્ડ ડોઝ ના હોય. તમે ઇન્ફ્યુઝન પંપમાં સેટ કરી શકો ને એટલો જ જાય, વધારે ના જાય. ધ કરંટ FDA recommendation is to piggyback the pitocin, that is oxytocin infusion on a physiologic electrolyte solution. બીજો એક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ સોલ્યુશન ની બેગ હોય, that is normal saline કે જે છે એ, અને બીજી એક પીગી બેગ હોય. સો ઇટ ઇઝ રૂલ કે ઓક્સિટોસિન ઓલવેઝ પીગી બેગમાં જ આપવાનું. Permitting the pitocin infusion to be stopped abruptly without interrupting the intra-electrolyte infusion. કે તમને જરૂર પડે સડનલી જ કોન્ટ્રેક્શન્સ બહુ વધે તો તમે એબ્રપ્ટલી જ ઓક્સિટોસિન સ્ટોપ કરી શકો, પણ તમારે ઇન્ટરપ્ટ નહીં કરવું પડે. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇન્ફ્યુઝન જે જાય છે, પાઇન્ટ જાય છે, એ નોર્મલી જઈ શકશે, તમારે એને વાંધો નથી કશું કરવાનું, પણ તમે ઓક્સિટોસિનને સડનલી સ્ટોપ કરી શકો છો. ધેટ ઇઝ વાય ઓક્સિટોસિન ઇઝ ઓલવેઝ ડિલિવર્ડ વાયા પીગી બેગ. સો આ વસ્તુ એક યાદ રાખવાની કે ઓક્સિટોસિન પીગી બેગમાં જ અપાય. આઈવી અપાય તો આપણને ખબર છે, પણ પીગી બેગ થ્રુ જ અપાય. એમને એમ ડાયરેક્ટલી નહીં આપવાનું. જનરલી મેમ અહીંયા ઇન્ડિયામાં કેવું કરીએ છીએ આપણે, વી ડોન્ટ યુઝ લાઈક વી ડોન્ટ હેવ સચ થિંગ લાઈક પીગી બેગ, રાઈટ? સો અહીંયા તો આપણે ઇન્ફ્યુઝન પંપ યુઝ નથી કરતા, ડાયરેક્ટ એનેક્સમાં જ આપી દઈએ છીએ. ડાયલ્યુટ કરીને એકદમ Yes. સ્લો રેટ પર જવા દેવાનું. And also right after delivery we give oxytocin in IM route also. યસ, I પણ also એમાં આઈએમ yes. રૂટ થી આપે છે. Yes. પણ એ Yes. આપણી સિસ્ટમ છે અહીંની, because that is why we got confused. યસ, બીકોઝ નોર્મલી એને આઈવી થ્રુ જ અપાય અને આવી રીતે જ આપવાનું હોય, પીગી બેગ થી જ આપવાનું. એ એવો રૂલ છે, એફડીએ જ રેકમેન્ડ કર્યું છે કે તમારે એ રીતે જ આપવાનું. એ પેશન્ટની સેફટી માટે પણ છે કે તમે કંટ્રોલ્ડ ઓક્સિટોસિન આપી શકો, પ્રોપર ઓક્સિટોસિન આપી શકો. વધી જશે તો પ્રોબ્લેમ થશે ફીટસને અને મધરના બી કોન્ટ્રેક્શન્સ વધશે. ધેટ્સ વાય ધ કરેક્ટ ઓપ્શન ઇઝ સી. સો રિમેમ્બર ધીસ પોઈન્ટ. ઓકે, લેટ્સ ટેક 5 મિનિટ બ્રેક. પછી આપણે પેઇન કંટ્રોલ્સ જોઈશું કે ડ્યુરિંગ લેબર મધરને પેઇન થતું હોય, સો પેઇન કેવી રીતે આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ એ જોઈશું. સો લેટ્સ ટેક 5 મિનિટ બ્રેક.
Online students, please come back from break. Should we start now? યસ ઓકે સો નેક્સ્ટ ઇઝ મેઇનલી ઓબીજીમાં જે 3 મેડિકેશન્સ હતી જે યુઝ થતી હતી એ જોયું, પણ ડ્યુરિંગ ડિલિવરી લેબર પેઇન પણ થાય ફિમેલને, સો એ કેવી રીતે કંટ્રોલ કરી શકીએ એની મેથડ્સ જોઈએ. સો ફર્સ્ટ છે નેચરલ મેથડ્સ. નેચરલી જ વિધાઉટ એની મેડિકેશન્સ આપણે પેઇન રિલીવ કરીએ એને નેચરલ મેથડ્સ કહેવાય. સો ફર્સ્ટ ઇઝ hypnobirthing. What do you mean by hypnobirthing? Any guesses? પેલું ઇમેજિનરી વાળું કરાવતા હતા આપણે, એ જ રિલેક્સેશન ને બ્રીથિંગ એક્સરસાઇઝ ને બધું. યસ, મધર્સ ને hypnobirthing એટલે મધરને કહેવાનું કે ઇમેજિન ધીસ એન્ડ ઓલ થિંગ્સ જે તમને રિલેક્સ કરે, કામ ડાઉન કરે. સો બધું ઇમેજિનેશન કરવાનું, લાઈક કે તમને પેઇન નથી થતું, બેબી ડિલિવર થાય છે, બેબી કેવું હશે એ બધું વિચારો, લાઈક એનીથિંગ જસ્ટ ઇમેજિન. સો દેટ ઇઝ hypnobirthing. નેક્સ્ટ છે હાઇડ્રોથેરાપી. સો હાઇડ્રોથેરાપી મીન્સ વોટર બાથ. નો, વોટર બર્થ નહીં. વોટર બર્થ ઇઝ સમથિંગ ડિફરન્ટ. હાઇડ્રોથેરાપી એટલે વોટરનો યુઝ કરીને, લાઈક જ્યારે મધરને પેઇન થતું હોય ત્યારે થોડુંક લ્યુક વોર્મ વોટર આપણે મધરને અપ્લાય કરીએ સો એ રિલેક્સ થઈ જાય મધર, પેઇન થોડું રિલીવ થાય. સો દેટ ઇઝ હાઇડ્રોથેરાપી. વોટર બર્થિંગ એ પણ અલગ ટાઈપનું છે કે જેમાં અંડર વોટર મધર ફીટસને ડિલિવર કરે, દેટ ઇઝ વોટર બર્થિંગ. પણ એ ડિફરન્ટ છે. હાઇડ્રોથેરાપી એટલે વોટરનો યુઝ કરીને આપણે પેઇન રિલીવ કરીએ છીએ મધરનું. ટચ થેરાપી એટલે આપણે થેરાપ્યુટિક ટચનો યુઝ કરીને મધરને રિલેક્સ કરીએ છીએ, કામ ડાઉન કરીએ છીએ. એ નર્સ પણ કરી શકે અને જે મધરની જોડે એક કમ્પેનિયન હોય, અત્યારે અલાઉ કરે છે કે કોઈ એક કમ્પેનિયન એની જોડે રહી શકે છે મધર જોડે, તો એ પણ ટચ થેરાપીનો યુઝ કરીને ધ ફોર હેડ ઓર એબડોમેન ગમે તે રીતે મધરને પેઇન રિલીવ કરાવી શકે છે. મોમેન્ટ, મધર કોઈ એવી મોમેન્ટ કરે લાઈક એને રિલીવ થાય જ્યારે મધર પેલી પોઝિશનમાં હશે, એના લેગ્સ ઉપર હશે, જે લિથોટોમી પોઝિશન હશે એ પોઝિશનમાં હશે. સો મધર એવી કમ્ફર્ટેબલ મુવમેન્ટ્સ પણ કરી શકે છે, લાઈક મધર જ્યારે પેઇન થાય છે ત્યારે બેન્ડ ડાઉન થવાનું ટ્રાય કરે છે. સો એ મુવમેન્ટ્સથી પેઇન રિલીવ થઈ શકે. પોઝિશનિંગ, તમને ખબર હશે કે હવે ખાલી લિથોટોમી પોઝિશનમાં બર્થ નથી થતું. સ્ક્વોટિંગ પોઝિશન કે જે બી મધર કમ્ફર્ટેબલ છે, સાઇડ લાઇન પોઝિશન જેમાં મધર બહુ કમ્ફર્ટેબલ છે, જેમાં મધરને પેઇન ઓછું થાય એવી પોઝિશનનો યુઝ કરીને પણ આપણે પેઇન રિલીવ કરી શકીએ છીએ. બ્રીથિંગ, ડ્યુરિંગ ડિલિવરી મધરને આપણે કહીએ છીએ કે ડીપ બ્રીથિંગ કરો, ટ્રાય ટુ રિલેક્સ યોર સેલ્ફ. તો બ્રીથિંગ થ્રુ પણ આપણે પેઇન રિલીવ કરી શકીએ છીએ થોડું. સો ધીસ આર ધ નેચરલ મેથડ્સ કે જેનાથી આપણે લેબર પેઇન ઓછું કરી શકીએ થોડુંક. નેક્સ્ટ હવે નોન નેચરલ મેથડ ઓર મેડિકેટેડ મેથડ્સ જોઈએ. તો એમાં ફર્સ્ટ છે નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ. નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડનો યુઝ કરીને આપણે પેઇન રિલીવ કરી શકીએ. સો હાઉ? First made popular in Europe and Australia, this method is becoming more common throughout US hospital as a minimally invasive tool to manage labor pain. આ ફર્સ્ટ યુરોપ અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં બહુ જ વધારે પોપ્યુલર હતી. હવે એ બહુ જ કોમન થઈ ગઈ છે યુએસ હોસ્પિટલ્સમાં ને એવું. કેમ? બીકોઝ એમાં બહુ જ મિનિમલ ઇન્વેઝિવ ટૂલ છે. આ ઇન્વેઝિવ કશું કરવું નથી પડતું, ક્યાંય એડમિનિસ્ટર નથી કરવું પડતું અને લેબર બી મેનેજ થઈ જાય છે, લેબર પેઇન પણ. A tasteless and odorless gas is mixed with oxygen through the mask. આ એક ગેસ છે, નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ એક ગેસ છે. કેવો ગેસ છે કે એનો કોઈ ટેસ્ટ કે ઓડર છે જ નહીં. ટેસ્ટલેસ અને ઓડરલેસ ગેસ છે જેને ઓક્સિજન જોડે મિક્સ કરી દઈએ છીએ માસ્કમાં જ્યારે લેતી હોય ત્યારે. The mother will hold the mask and decide when to take breaths. This typically is more effective if the mother begins to inhale about 30 seconds before the onset of contractions. એ માસ્ક છે જેને ઓક્સિજન સાથે આપણે નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ મિક્સ કર્યું છે. હવે એ માસ્ક કોના હાથમાં છે? મધરના જ હાથમાં છે. મધર એમાંથી ઇન્હેલ કરશે એટલે પેઇન રિલીવ થશે. પછી એ ડિસાઇડ કરશે જ્યારે પણ એને કોન્ટ્રેક્શન્સ આવવાના હોય, ઓનસેટ થવાનું હોય, મધરને ખબર પડે કોન્ટ્રેક્શન્સ આવશે, રિલેક્સ થશે, આવશે, રિલેક્સ થશે. તો જ્યારે આવવાના હોય બિફોર ઓનસેટ ઓફ કોન્ટ્રેક્શન્સ મધર ડીપ ઇન્હેલ કરીને એ મૂકી શકે છે. એટલે એ માસ્ક મધરના જ કંટ્રોલમાં રહેશે કે મધરે ક્યારે ઇન્હેલ કરવો છે એ ગેસ, અને એવી રીતે એ પોતાની સેલ્ફને રિલીવ કરી શકે છે. ઇટ હેલ્પ્સ ટુ રિડ્યુસ ધ એન્ઝાઇટી એન્ડ કોઝ અ ફિલિંગ ઓફ વેલબિંગ. એનાથી એન્ઝાઇટી પણ રિડ્યુસ થઈ જશે, વેલબિંગની ફિલિંગ આવશે મધરને, બીકોઝ પેઇન નહીં થાય મધરને. ઇટ ડઝ નોટ લિમિટ ધ મોમેન્ટ ઓફ પેશન્ટ, સ્લો લેબર ઓર કોઝ સિગ્નિફિકન્ટ રિસ્ક ઓફ બેબી. આ ગેસથી કોઈ જ રિસ્ક નથી, લાઈક
કોઈ પણ તમે એનેસ્થેશિયા આપો તો એનેસ્થેશિયાના લીધે મધર પણ સ્લો, એના કોન્ટ્રેક્શન સ્લો ડાઉન થઈ જશે, મધર બી થોડીક સેમી કોન્શિયસ તરફ જશે, ફીટસને બી અસર કરશે. પણ આની કોઈ જ એવી સાઈડ ઇફેક્ટ નથી. એ મધરની, એ પેશન્ટની લિમિટ પણ મુવમેન્ટ નથી કરતી. મધર ડિલિવર ક્યારે થાય ફીટસ ઇફેક્ટિવલી? મધરને પુશ કરવું પડે. જો તમે મધરને સિડેટ કરી દો તો મધર પુશ ના કરી શકે. પણ આનાથી એવું કશું જ નથી થતું. પેશન્ટની મુવમેન્ટ પણ લિમિટ નથી થતી, લેબર પણ સ્લો ડાઉન નથી થતું, અને કોઈ રિસ્ક પણ નથી બેબીને. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ મોર કોમનલી યુઝડ. નેક્સ્ટ છે સિસ્ટમિક એનાલ્જેસિક્સ. સિસ્ટમિક એનાલ્જેસિક્સ એટલે કે હવે આપણે એનાલ્જેસિક પેઇન મેડિકેશન્સ આપણે આપીએ છીએ સિસ્ટમિકલી, એટલે આઈવી થ્રુ આપણે આઈવી પેઇન મેડિકેશન્સ આપીએ છીએ કે જે પેઇન રિલીવ કરવામાં હેલ્પ કરે. ઇટ લેસન્સ ધ પેઇન વિધાઉટ અ લોસ ઓફ ફીલિંગ ઓર મસલ મોમેન્ટ. એ પેઇન ઓછું કરી દે છે, પણ એના લીધે મસલ મુવમેન્ટ કે લોસ ઓફ કોન્શિયસનેસ કે એવું કશું જ ના થાય. એનાલ્જેસિક્સ ના લીધે એ વસ્તુ ના થાય. ટિપિકલી ધ મેડિકેશન્સ યુઝડ આર ઓપિયોઇડ્સ given through IV. આ ઓપિયોઇડ્સ જ્યારે સિવિયર પેઇન હોય ત્યારે આપણે ઓપિયોઇડ્સ યુઝ કરીએ છીએ. આમાં પેરાસિટેમોલ આપશો મધરને તો એ વર્ક કરશે. IV પેરાસિટેમોલ એ પેઇન મિનિમલ પેઇનમાં તમે એવા ડ્રગ્સ આપી શકો, લો ડોઝ એનાલ્જેસિક્સ. પણ આમાં ઓપિયોઇડ્સ આલવા ટિપિકલી ઓપિયોઇડ્સ યુઝ થાય છે, એન્ડ ઇટ ઇઝ given through IV. ટિપિકલ નાર્કોટિક્સ given in labor include, કયા નાર્કોટિક્સ આપણે લેબરમાં આપીએ છીએ? ધેટ ઇઝ મેપેરિડીન, જેનો બ્રાન્ડ નેમ છે ડિમેરોલ, બ્યુટોરફેનોલ, ધેટ ઇઝ સ્ટેડોલ, મોર્ફિન એન્ડ નેબ્યુફિન કમ્બાઇનલી આપીએ છીએ, ધેટ ઇઝ ન્યુબિન. સો આ લેબરમાં વધારે ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. This typically takes the edge off, but bulk of the pain will remain. એક કહાવત છે, takes the edge off. એટલે તમે જ્યારે સિસ્ટમિક એનાલ્જેસિક્સ આપો મધરને, સો મધરને સેન્સેશન નથી આવતા કે પેઇન થાય છે, બીકોઝ એ પેઇન, એ જે ફિલિંગ છે એ રિડ્યુસ કરે, બટ ઇટ ડઝન્ટ મીન કે એનું પેઇન જતું રહ્યું છે. પેઇન વિલ રિમેઇન ધેર, પણ મધરને હવે એ ફીલ નથી થતું. ધેટ્સ વાય this do cross the placenta, so limited use is better, and it can lead to respiratory depression in both the mother and baby. However, with regulated use, Apgar scores are generally not or minimally impacted. Yes, જે સિસ્ટમિક એનાલ્જેસિક્સ છે, જે તમે ઓપિયોઇડ્સ બધા આપ્યા છે, એ પ્લાસેન્ટા ક્રોસ કરી જાય છે. પ્લાસેન્ટા ક્રોસ કરશે તો ફીટસની હાર્ટ રેટ પણ ડાઉન થઈ જશે, અને મધરની પણ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે એને ડિપ્રેસ કરે છે. મોમેન્ટ ને બધું લિમિટ નથી થતું, પણ એ વસ્તુ સિસ્ટમિક જે ડિપ્રેસ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે એ ડિપ્રેસ થઈ જાય છે મધરની અને બેબીની, બીકોઝ પ્લાસેન્ટા ક્રોસ થઈને બેબીમાં જાય છે. સો લિમિટેડ અમાઉન્ટ આલવું બહુ જ બેટર છે, બહુ ઓવરડોઝ ના આલવાનું. અને તમે રેગ્યુલેટેડ યુઝ કરો, મતલબ એને પ્રોપર રેગ્યુલેશન્સમાં તમે જવા દો, તો એના લીધે જે ડોક્ટર્સ હોય એ પ્રોપર એક રેગ્યુલેટેડ અમાઉન્ટ ઓફ ઓપિયોઇડ્સ આપે છે. એના લીધે જે અપગાર સ્કોર છે એને બહુ ઇમ્પેક્ટ નથી પડતો, કાં તો પડે તો બહુ જ મિનિમલ પડે છે. વોટ ઇઝ અપગાર સ્કોર? યસ, જ્યારે ફીટસ જે બેબી ડિલિવર થાય છે, તો એના વેલબિંગ માટે આપણે જે ચેક કરીએ છીએ, ધેટ ઇઝ અપગાર સ્કોર. A stands for appearance, okay, appearance. P stands for pulse, pulse. G stands for grimace, grimace. A stands for activity. activity, activity, and R stands for respiration. respiration or respiratory rate. તો એના પરથી તમને ફીટસ નું વેલબિંગ ખબર પડે. સો આના એ અપગાર સ્કોર ઇમ્પેક્ટ નથી થતો જો તમે પ્રોપર ડોઝિસ આપો તો, અને થાય તો પણ બહુ જ મિનિમલ ઇમ્પેક્ટ હોય, બહુ વધારે અસર નથી થતું. Some hospitals limit its use an hour prior to expected delivery to lessen the sedation in newborn. This can impact breathing and the first breastfeeding attempts. અમુક હોસ્પિટલમાં કેવું થાય છે કે મધરને પેઇન થવાનું હોય, લેબર પેઇન, પણ ડિલિવરી થવાની હોય, એના ડિલિવરી એક્સપેક્ટેડ હોય, ડોક્ટર્સને ખબર પડી જાય કે કેટલા સ્ટેશન પર છે, ક્રાઉનિંગ થયું છે, સો હવે આટલા ટાઈમમાં ડિલિવરી થશે. સો એક્સપેક્ટેડ ડિલિવરીના 1 કલાક પહેલા જ એ બંધ કરી દે છે, જે ઓપિયોઇડનો યુઝ હોય છે બંધ કરી દે છે. કેમ? બીકોઝ ઓપિયોઇડ્સ જેટલું યુઝ કરીશું એટલું જે પ્લાસેન્ટામાં થઈને બેબીમાં જશે, અને બેબીનામાં સિડેશન જોવા મળશે. બેબીનો જ્યારે બોર્ન થાય છે ત્યારે ફર્સ્ટ ક્રાયના લીધે એનું જે બ્રીથિંગ, લંગ્સ એક્સપાન્ડ થવા જોઈએ, એ
અફેક્ટ થઈ જાય, બ્રીથિંગ અફેક્ટ થઈ જાય, અને બેબી જે છે ફીટસ છે એનું ફર્સ્ટ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ અટેમ્પ્ટ પણ અફેક્ટ થઈ જાય, બીકોઝ બેબી સિડેટેડ છે ઇન ધ ઇફેક્ટ ઓફ ઓપિયોઇડ્સ, તો એ પ્રોપરલી બ્રેસ્ટ ફીડ નહીં કરી શકે. સો એ બધું ના થાય, એ બધા સિમ્ટમ્સને ઓછા કરવા માટે અમુક હોસ્પિટલ્સમાં ડિલિવરીના 1 કલાક પહેલા જ એ ઓપિયોઇડ્સનો યુઝ લિમિટ કરી દે છે, એ નથી કરતા કે બેબીની અંદર આ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ જોવા ના મળે. સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ સિસ્ટમિક એનાલ્જેસિક્સ, પેઇન મેડિકેશન્સ જે આપણે આઈવી થ્રુ આપીએ છીએ. નેક્સ્ટ છે લોકલ એનેસ્થેટિક. વોટ ઇઝ લોકલ એનેસ્થેટિક? ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ્સ, વોટ ઇઝ લોકલ એનેસ્થેટિક્સ? પર્ટિક્યુલર લોકલ જગ્યાએ એનેસ્થેસિયા આપવાનો હોય. એક લોકલાઇઝ્ડ પ્લેસ પર આપણે એનેસ્થેસિયા આપીએ એને લોકલ એનેસ્થેટિક્સ કહેવાય. ધીસ મેથડ ઇઝ ઓફન યુઝડ if an incision needs to be made the vaginal opening bigger. એ incision ને શું કહીએ છીએ? જ્યારે vaginal opening big કરવાનું હોય ત્યારે એપિઝિયોટોમી. યસ, તો જ્યારે એપિઝિયોટોમી આપવાનું હોય ત્યારે એટલું લોકલ એનેસ્થેસિયા આપે કે જે એરિયા છે ત્યાં જ એનેસ્થેસિયા આપે, or to repair a laceration or tear that occur during delivery. ડિલિવરી વખતે કશું લેસરેશન કે ટીયર થઈ ગયું હોય તો એ રિપેર કરવા માટે પણ લોકલ એનેસ્થેસિયા એટલા જ પોર્શનમાં ખાલી આપવામાં આવે. It will very quickly numb a specific area and have a negative effect to the mother or babies are rare. એ એકદમ સડનલી તમે આપશો એવું ક્વિકલી એટલું એરિયા નમ્બ થઈ જશે, અને એના બેબી અને મધર પર નેગેટિવ ઇફેક્ટ બહુ જ રેર છે, બીકોઝ તમે લોકલાઇઝ આપ્યું છે, સિસ્ટમિક આખું અંદર તો આપ્યું જ નથી. ધેટ્સ વાય this will do nothing to relieve the pain from contractions. So typically women use this in addition to other forms of pain control. આનાથી મધરનું જે કોન્ટ્રેક્શનનું પેઇન છે એ ઓછું નથી થતું. આપણે તો પેલું એપિઝિયોટોમી માટે ને એના માટે આપ્યું છે, તો કોન્ટ્રેક્શનના પેઇનમાં કશી જ હેલ્પ નહીં કરે. તો વિમેન્સ બીજી જે બધી મેથડ આપણે જોઈ એની સાથે સાથે આ યુઝ કરે છે. આ એક એડિશનલ મેથડ છે કે જ્યારે એપિઝિયોટોમી આલવાનું હોય કે એવું હોય ત્યારે તમે એક્સ્ટ્રા યુઝ કરી શકો. ખાલી લોકલ એનેસ્થેટિક્સથી મધરનું પેઇન રિલીફ ના થાય. નેક્સ્ટ છે રિજનલ એનેસ્થેસિયા, ધેટ ઇઝ એપિડ્યુરલ. વોટ ઇઝ રિજનલ એનેસ્થેસિયા? What is the difference between localized and regional anesthesia? લોકલ એટલે સ્પેસિફિક પાર્ટમાં જ આપે છે, રિજનલ એટલે થોડો આજુબાજુનો એરિયા પણ કવર થઈ જાય. ફોર એપિડ્યુરલ છે સો લોઅર એબ્ડોમન વાળો એરિયા કવર થઈ જશે. Yes, let me give you one example. મારી ફિંગરમાં કશીક પ્રોસિજર કરવાની છે તો મને લોકલ એનેસ્થેસિયા આપશે તો મારી આટલી ફિંગર જ નમ થશે. રિજનલ એનેસ્થેસિયાથી મારો આખો હાથ નમ થઈ જાય. સો લોકલ એટલે એક સ્પેસિફિક એરિયા, રિજન એટલે એ એરિયા કરતા વધારે પાર્ટ. સો એપિડ્યુરલ છે એટલે એપિડ્યુરલ સ્પાઇનમાં આપણે આપીએ સો લોઅર જ્યાં બી આપણે આપીએ તો એટલું પોર્શન પેરેલાઇઝ થઈ જશે, નમ્બ થઈ જશે. તો લોઅર જે એક્સ્ટ્રીમિટીઝ છે બધી જ નમ્બ થઈ જશે. ધેટ ઇઝ રિજનલ એનેસ્થેસિયા, એક પાર્ટ કરતા વધારે છે હવે. તો ધેટ ઇઝ એમાં પણ એપિડ્યુરલ આપણે જોઈએ છે, એપિડ્યુરલ એનેસ્થેસિયા. So small catheters are placed into the lower spine that slowly pumps pain medication to that area. This will stop the pain signals from traveling from your spine to the brain. તમે જોયું હશે કે અમુક લોકો એપિડ્યુરલ એનાલ્જેસિક્સ પણ લે છે આફ્ટર સર્જરી. એપિડ્યુરલ એનાલ્જેસિક્સ હોય કે કેથેટર ડાયરેક્ટ સ્પાઇનની અંદર ઇન્સર્ટ કર્યો હોય ઇન ધ એપિડ્યુરલ સ્પેસીસ. સો એ મેડિકેશન ડાયરેક્ટ ત્યાં જશે અને એમાંથી મેડિકેશન સ્લોલી પમ્પ થયા જ કરે. મધરને એડમિનિસ્ટર કરેલું જ હોય ઇન ધ લેબર રૂમ, ડિલિવરી થતી હોય ત્યારે પણ એમાંથી મેડિકેશન થોડી ચાલુ જ હોય. સો એ એના માટે એનાથી શું થશે કે જે સિગ્નલ્સ છે પેઇનના સિગ્નલ્સ, જે જ્યાં પેઇન થાય છે ત્યાંથી સ્પાઇનલ કોર્ડ ને સ્પાઇનલ કોર્ડથી બ્રેનમાં જશે તો પેઇનના સિગ્નલ્સને બ્રેન સુધી નહીં જવા દે. This method removes the most pain without slowing labor much. આ મેથડથી બહુ બધું પેઇન ઓછું થઈ જશે અને લેબર પણ સ્લો ડાઉન નહીં થાય. The mother is awake and alert and should still be able to feel the pressure, contractions to know when to push. મધર પણ એકદમ અવેક છે, મધરને હજુ ખબર પણ પડે છે કોન્ટ્રેક્શન્સ આવે છે એવું ખબર પડે છે મધરને, ખાલી પેઇન નથી થતું મધરને. એટલે મધર અવેર છે કે મારે ક્યારે પુશ કરવું, જ્યારે પણ કોન્ટ્રેક્શન્સ આવે ત્યારે મધરને પુશ કરવું પડે. સો મધર અવેક છે અને અવેર છે કે ક્યારે પુશ કરવાનું. They don't always work. Some women report no or partial pain relief if the catheter wasn't placed correctly. જો કેથેટર પ્રોપર ના મૂક્યું હોય
પરફેક્ટ પ્લેસ પર. સો એના લીધે અમુક વિમેનને એવું જ કહે છે કે કશું પેઇન રિલીફ થયું નથી, નો પેઇન રિલીફ ઓર પાર્શિયલ પેઇન રિલીફ, થોડુંક જ પેઇન રિલીફ થયું છે. They can drop blood pressure quickly, so monitor closely. એનાથી બ્લડ પ્રેશર ક્વિકલી ડ્રોપ થાય છે, હાઇપોટેન્શનના રિસ્ક વધારે છે બીકોઝ ડાયરેક્ટલી આપણે સ્પાઇનમાં આપ્યું છે. સો એ ખાસ મોનિટર કરવાનું. બ્લડ પ્રેશર મધરને જ્યારે આપણે એપિડ્યુરલ એનેસ્થેશિયા ચાલુ હોય ત્યારે બ્લડ પ્રેશર ખાસ મોનિટર કરવાનું મધરનું. Many women with an epidural cannot walk or move their lower extremities. So તમારે શું કરવાનું? Sometimes a catheter is the place in the bladder in this case. જ્યારે તમે એપિડ્યુરલ એનેસ્થેશિયા આપ્યું છે તો લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીઝ એની નમ થઈ ગઈ હશે એપિડ્યુરલ એનેસ્થેશિયાના લીધે. સો મધર વોક નહીં કરી શકે તરત સૂન આફ્ટર ડિલિવરી, જ્યાં સુધી એને પ્રોપરલી ગેઇન નહીં થાય, એના એક્સ્ટ્રીમિટીઝમાં સેન્સેશન ગેઇન નહીં થાય ત્યાં સુધી. તો એવા મધર્સને આપણે કેથેટર કરી આલવું પડશે, કેથેટર મૂકવું પડશે. બાકી જે મધરને કશું ના આપ્યું હોય એ જાતે વોક કરીને યુરિનેટ કરી શકે છે, પણ આ મધર નહીં કરી શકે. સો ધીસ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધીસ. નેક્સ્ટ છે રિજનલ એનેસ્થેશિયા, બટ ધીસ ઇઝ સ્પાઇનલ બ્લોક. ફર્સ્ટ હતું એ એપિડ્યુરલ હતું, એ આપણે વજાઇનલ ડિલિવરી વખતે આપી શકીએ છીએ. ધીસ ઇઝ સ્પાઇનલ બ્લોક, ટિપિકલી યુઝ ફોર. યસ, આ પેનલેસ ડિલિવરી હોય એમાં એપિડ્યુરલ આપે એવું હોય છે? હા એપિડ્યુરલ આપી શકીએ ઇન વજાઇનલ ડિલિવરી. એ મધર પર છે કે મધરને કેટલી એની ટોલરેશન એનું કેટલું છે. અગર ના મધરને વજાઇનલ નહીં, આ પેનલેસ ડિલિવરી નહીં બધા કરાવતા મેડમ, પેનલેસ. એમાં આ જ આપે અને એ વજાઇનલ જ ડિલિવરી થાય, પણ એ Okay. મધરને પેઇન નથી થતું. ડિલિવરી તો વજાઇના થ્રુ જ થશે. ઓકે ઓકે. યસ, બટ ધેટ ઇઝ પેઇનલેસ બીકોઝ મધરને એટલું બધું પેઇન નહીં થાય, સેન્સેશન જ નહીં આવે પેઇનનું, અને નોર્મલી મધર ડિલિવર કરાવી શકશે બેબીને થ્રુ વજાઇના. અને એ મધરના ઉપર બી છે. અગર મધર એવું કહે છે કે મને ખાલી એનાલ્જેસિક્સ આપશો તો આઈ કેન ટોલરેટ ધેટ મચ પેઇન, તો ખાલી એનાલ્જેસિક્સ આપે, ખાલી ખોટા લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીઝ નમ કરવાની જરૂર નથી. તો એ મધરની ચોઇસીસ પર હોય કે મધરને કયું છે, નેચરલ મેથડ યુઝ કરવી છે, પેલું નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ યુઝ કરવું છે, એનાલ્જેસિક્સ યુઝ કરવા છે, કે એપિડ્યુરલ સ્પાઇનલ એનેસ્થેશિયા જે છે એ યુઝ કરવું છે. હવે આ જે છે સ્પાઇનલ એનેસ્થેશિયા એ સી સેક્શનમાં આપણે યુઝ કરી શકીએ. સ્પાઇનલ બ્લોક આપીને આપણે વજાઇનલ ડિલિવરી નથી થતી. સો ઇટ ઇઝ ટિપિકલી યુઝ ફોર પેઇન કંટ્રોલ ડ્યુરિંગ અ પ્લાન્ડ સી સેક્શન. જ્યારે સિઝેરિયન સેક્શન કરવાનું હોય, પ્લાન્ડ હોય કે હા સિઝેરિયન સેક્શન કરવાનું છે, ત્યારે આપણે સ્પાઇનલ બ્લોક આપીએ છીએ, સ્પાઇનલ એનેસ્થેશિયા આપીએ છીએ. ધીસ મેડિકેશન ઇઝ ઇન્જેક્ટેડ ડાયરેક્ટલી ઇન્ટુ ધ ફ્લુઇડ ઓફ સ્પાઇનલ કોર્ડ. કયું ફ્લુઇડ? ફ્લુઇડ ઓફ સ્પાઇનલ કોર્ડ કયું ફ્લુઇડ? Yes. cerebrospinal fluid, CSF fluid. So આ મેડિકેશન ડાયરેક્ટલી સ્પાઇનલ કોર્ડનું ફ્લુઇડ છે, સીધું એમાં જ ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે એન્ડ વિલ બ્લોક ધ પેઇન ફોર કપલ ઓફ આવર્સ. કપલ ઓફ આવર્સ સુધી એ પેઇન બ્લોક થઈ જાય છે. ઇટ ટેક્સ ઇફેક્ટ વેરી ક્વિકલી. ડાયરેક્ટ તમે CSF માં જ આપ્યું છે તો એની ઇફેક્ટ બહુ જલ્દી આવી જશે. સો ઇટ મે so it also may be given if a painful procedure is needed during vaginal delivery, that is vacuum assist. તમે પ્લાન કર્યું હોય ત્યારે તો આપશો જ, સી સેક્શન પ્લાન કર્યું હોય ત્યારે. પણ વજાઇનલ ડિલિવરી ચાલુ છે, બેબી ડિલિવર નથી થતું, તમારે વેક્યુમ ડિલિવરી કરાવવાની જરૂર પડે છે. એક એવી પેઇનફુલ પ્રોસિજર હવે ડ્યુરિંગ વજાઇનલ ડિલિવરી તમારે કરવાની હોય ત્યારે પણ તમે સડનલી આ વસ્તુ આપી શકો છો, રિજનલ એનેસ્થેશિયા, કે સડનલી જ એ ઇફેક્ટ કરશે અને તમે વેક્યુમ આસિસ્ટેડ ડિલિવરી કરાવી શકો. It will completely remove any pain from the lower body for 1 to 2 hours. Completely કોઈ જ પેઇન નહીં થાય. 1 to 2 hours સુધી લોઅર બોડીમાં કોઈ જ પેઇન એક્સપિરિયન્સ નહીં થાય. It may decrease the blood pressure, so monitor closely. In rare cases, this will also lead to drop in fetal heart rate. મધરનું બ્લડ પ્રેશર ડિક્રીઝ થઈ જશે, સો તમારે ક્લોઝલી મોનિટર કરવાનું. એન્ડ રેર કેસીસમાં ફીટલની હાર્ટ રેટ પણ ડ્રોપ થઈ જાય છે થ્રુ રિજનલ એનેસ્થેશિયા. So એ બહુ જ રેર કેસ છે, બટ એ થાય છે. સો રિમેમ્બર ધીસ. નેક્સ્ટ છે, સોરી, online students, is the screen visible to all of you? Yes, Yes, ma'am. Okay. So next is general anesthesia. General anesthesia એટલે
હોલ બોડી હવે એનેસ્થેશિયાના ઇફેક્ટમાં હશે, કોઈ સિસ્ટમિક પર્ટિક્યુલર રીજન પર કે લોકલાઇઝડ નથી, આખું જનરલ એનેસ્થેશિયા છે. This is reserved for use only during emergency situations. Normally general anesthesia આપીને તમે ડિલિવરી થાય એવું જોયું છે ના, જ્યારે ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન હોય ત્યારે જનરલ એનેસ્થેશિયાનો યુઝ કરીએ છીએ, ત્યાં સુધી એને રિઝર્વ કરેલું હોય. It may also rarely be used if a spinal or epidural won't work. History of spinal injury. જ્યારે મધરને સ્પાઇનલ ઇન્જરીની હિસ્ટ્રી હોય, એપિડ્યુરલ આપ્યું છે, સ્પાઇનલ આપ્યું છે, સ્ટીલ વર્ક નથી કરતું, ત્યારે આ તમે યુઝ કરી શકો છો. This causes complete loss of sensation અને consciousness. જનરલ એનેસ્થેશિયાના લીધે સેન્સેશન તો લોસ થઈ જશે કમ્પ્લીટલી, પણ કોન્શિયસનેસ પણ લોસ થઈ જશે, મધર કોન્શિયસ નહીં રહે હવે. It will delay how quickly the mother can bond with her new baby and often impacts the breastfeeding negatively. મધર જ એટલી કોન્શિયસ નથી, સો જે ન્યૂબોર્ન જેવું ડિલિવર થાય એવું સીધું પહેલા મધરના ઉપર મૂકવામાં આવે છે. સો જેનું ફર્સ્ટ ક્વિકલી જે બોન્ડ છે મધરનો અને ન્યૂબોર્નનો એ પણ ડિલે થઈ જશે, બીકોઝ મધર જ એટલી અવેક નથી. સો એ બોન્ડ પણ ડિલે થઈ જશે અને જે ફર્સ્ટ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ છે એ પણ નેગેટિવલી ઇમ્પેક્ટ થશે. બ્રેસ્ટ મધર એટલી સિડેટેડ હશે કે મધરનું બ્રેસ્ટ મિલ્ક ઇજેક્ટ જ નહીં થાય કે બેબી ફીડ કરી શકે. સો ધેટ્સ વાય બ્રેસ્ટ ફીડિંગ બી બહુ જ નેગેટિવલી ઇમ્પેક્ટ થઈ જાય છે. અને રિસ્ક ફોર ધીસ મેથડ, જનરલ એનેસ્થેશિયાના રિસ્ક કયા છે આ મેથડ યુઝ કરીએ છીએ તો? ઇનેબિલિટી ટુ પ્લેસ ધ ETT. વોટ ઇઝ ETT? Endotracheal tube. Endotracheal tube. Increased risk of pneumonia, lung infections. અગર તમે પહેલેથી પ્લાન હોય, તમને ખબર હશે કે સર્જરીમાં જનરલ એનેસ્થેશિયા આપે તો ક્લાયન્ટને ઓલરેડી આપણે વેન્ટિલેટર પર મૂકવું પડે, ET ટ્યુબ એને એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબ નાખે જ. સો આમાં સડનલી તમે આપો તો તરત જ એક તો મધર ઓલરેડી સિડેટ થઈ ગઈ છે, તો તમે તરત જ એટલું જલ્દી નહીં મૂકી શકો. સો પ્રોપરલી ETT તમે મૂકી નહીં શકો અને ન્યુમોનિયાના, લંગ ઇન્ફેક્શનના રિસ્ક વધી જશે. એનેસ્થેટિક મેડિકેશન ટોક્સિસિટી. આ મેડિકેશન છે એની ટોક્સિસિટી થઈ જાય, લાઈક ઓવરડોઝ થઈ જાય જનરલ એનેસ્થેશિયા તો મધર લોંગ ટાઈમ સુધી સિડેટેડ રહેશે. રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન્સ ઇન ન્યૂબોર્ન. મધરમાં તો થઈ જાય બીકોઝ મધર તો કોન્શિયસ છે જ નહીં, પણ ન્યૂબોર્નની અંદર બી રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન જોવા મળે છે. ફીટલ લેથાર્જી. ફીટસ એકદમ સિડેટ થઈ ગયું હોય મધરની સાથે સાથે તો ફીટસ જે ડિલિવર થશે એ પણ એકદમ લેથાર્જિક હશે, બીકોઝ એ પણ થોડું ઘણું સિડેટેડ હશે, એક્ટિવ નહીં હોય. લોંગર હોસ્પિટલ સ્ટેઝ એન્ડ રિકવરી ટાઈમ્સ. જનરલ એનેસ્થેશિયા આપ્યું હોય સો હોસ્પિટલ સ્ટે પણ લોંગર થઈ જાય અને રિકવરી ટાઈમ પણ થોડોક લોંગ થઈ જાય. મધરને ફૂલ્લી રિકવર થાય પછી જ એ લોકો ડિસ્ચાર્જ કરે. સો જનરલ એનેસ્થેશિયા છે, સ્પાઇનલ બ્લોક છે, બધા સી સેક્શનમાં, જે પ્લાન્ડ સી સેક્શન હોય ત્યારે જ યુઝ થાય છે. નોર્મલ વજાઇનલ ડિલિવરીમાં આ નથી યુઝ થતા. જ્યારે એવું લાગે કે વજાઇનલ ડિલિવરી છે અને હવે તમારે સી સેક્શન કરવું પડે એવું હોય તો પહેલા ફર્સ્ટ પ્રિફર શું કરશે ડોક્ટર? સ્પાઇનલ બ્લોક. સ્પાઇનલ બ્લોક અસર નથી કરતું, મધરને સ્પાઇન ઇન્જરીની હિસ્ટ્રી છે કે તમે આપ્યું, સ્ટીલ મધરને અસર નથી કરતું, તો પછી જનરલ એનેસ્થેશિયા યુઝ કરીને પછી સી સેક્શન કરે. સો ફર્સ્ટ તો પહેલા એ જ યુઝ કરે, પછી જનરલ એનેસ્થેશિયા યુઝ કરે. સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ pain management in labor in the mother. So let's do a quick revision કે આજે આપણે શું જોયું. So today we have seen medications for OBG. કઈ medications છે OBG માં mainly? ટોકોલાઇટિક્સ. ટોકોલાઇટિક્સ શું કરે? ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ્સ? કોન્ટ્રાક્શન Contraction slow કરે. યસ, કોન્ટ્રાક્શન ને સ્લો ડાઉન કરશે. એમાં કઈ ડ્રગ્સ હતી? Terbutaline ને magnesium sulfate. યસ, ટર્બ્યુટાલિન અને મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ. સેકન્ડ ડ્રગ ક્લાસિફિકેશન શું હતું? Oxytocin. ઓક્સિટોસિક્સ. એ શું કરશે? Contraction કોન્ટ્રાક્શન ને stimulate સ્ટિમ્યુલેટ કોન્ટ્રાક્શન. યસ. અને એનું એક્ઝામ્પલ શું છે? Oxytocin. ઓક્સિટોસિન. યસ. The third classification is Prostaglandin. prostaglandin. એ શું કરે? Ripen the cervix. યસ, સર્વાઇકલ રાઇપનિંગ કે રાઇપન ધ સર્વિક્સ. એના એક્ઝામ્પલ્સ કયા હતા? Prostaglandin E1 and E2. યસ, તો એના નામ? Misoprost and dinoprost. મિઝોપ્રોસ્ટોલ એન્ડ ડિનોપ્રોસ્ટોન એના એક્ઝામ્પલ્સ હતા. સો ફર્સ્ટ આપણે ટર્બ્યુટાલિન જોયું. તો નર્સિંગ કન્સિડરેશન એની શું ધ્યાન રાખવાની?
એની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ ખાસ મોનિટર કરવાની કે સાઇડ ઇફેક્ટ્સ નથી આવતી ને, લાઈક શેકીનેસ, જીટરીનેસ, ડીઝીનેસ, ડ્રાઉઝીનેસ, સ્લીપ ડિસ્ટર્બન્સીસ, વીકનેસ એટસેટ્રા એટસેટ્રા. પછી મધરનું શું મોનિટર કરવાનું? હાર્ટ રેટ, બીપી, બ્લડ ગ્લુકોઝ, ઇસીજી. યસ, મધરની હાર્ટ રેટ, બીપી, બ્લડ ગ્લુકોઝ, ઇસીજી એ બધું મોનિટર કરવાનું. ફીટસની પણ હાર્ટ રેટ Heart. મોનિટર કરવાની. યસ, સો આટલી વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે. નેક્સ્ટ છે મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ. મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટમાં નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું હતી? હાઇપર મેગ્નેશિયમિયા ના થઈ જાય એના માટે ખાસ મોનિટર કરવાનું. હાઇપર મેગ્નેશિયમિયા થશે તો કેવી રીતે ખબર પડશે? રિફ્લેક્સ ડિક્રીઝિંગ. યસ, રિફ્લેક્સિસ જ બધા ડિક્રીઝ થઈ જશે. કન્ફ્યુઝન જોવા મળશે મધરનામાં, ડીઝીનેસ, વીકનેસ જોવા મળશે. એન્ડ મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ ઇઝ given through IM. IV. IV slowly. slowly. સ્લોલી. યસ, IV આપવાનું અને સ્લોલી આપવાનું. નેક્સ્ટ છે ઓક્સિટોસિન. ઓક્સિટોસિન ની નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું ધ્યાન રાખવાની? Monitor contractions. મધરના કોન્ટ્રેક્શન્સ મોનિટર કરવાના, ફીટલ હાર્ટ રેટ મોનિટર કરવાની. બીજું મધરનામાં શું મોનિટર કરવાનું? Heart rate, બીપી, ગ્લુકોઝ. યસ, હાર્ટ રેટ, બીપી, ગ્લુકોઝ, પોટેશિયમ એ બધું મોનિટર કરવાનું ને મધરને બોર્ન કરવાનું કે હવે જે કોન્ટ્રેક્શન્સ આવશે ઓક્સિટોસિન ના લીધે એકદમ સ્ટ્રોંગ અને પેઇનફુલ કોન્ટ્રેક્શન્સ આવશે તો મધરને બોર્ન કરવાનું. ઓક્સિટોસિન કેવી રીતે એડમિનિસ્ટર કરવાનું? પીગી બેગ. IV લાઈન Piggy અને bank. યસ, ઓલવેઝ યુઝ પીગી બેગ. યસ, પીગી બેગ અને IV ફ્લુઇડ્સ એટલે વાય કનેક્ટર સાથે અને ઇન્ફ્યુઝન પંપ તો મસ્ત છે. ઓપ્શનમાં ખાલી પીગી બેગ લખ્યું હોય તો ઉતાવળમાં સિલેક્ટ નહીં કરી દેવાનું. ઇન્ફ્યુઝન પંપ ઇઝ મસ્ટ. ડાયરેક્ટલી સ્લોલી એમને ના જવા દેવાય. સો એ ધ્યાન રાખવાનું. ધેન મિઝોપ્રોસ્ટોલ. મિઝોપ્રોસ્ટોલની નર્સિંગ કન્સિડરેશન શું હતી? એક વસ્તુ કોમનલી રાખવાની કે ઓબીજી ની મેડિકેશન્સ છે સો મધરના કોન્ટ્રેક્શન્સ ને ફીટલ ને હાર્ટ રેટ એ આપણે ખાસ મોનિટર કરી જ લેવાના. એ આપણી પ્રાયોરિટી એક્શન છે. ફીટલના હાર્ટ રેટ ઓછા ના થવા જોઈએ. જેટલા કોન્ટ્રેક્શન્સ વધારે આવશે ફીટલ નહીં, બ્લડ સર્ક્યુલેશન એટલું ઇમ્પેર્ડ થઈ જશે. સો તમારે એ બેનું મોનિટરિંગ, કોન્ટ્રેક્શન્સ અને FHR તો મોનિટર જ્યારે તમે જોવું હશે, ઓબીજી જે લોકોનું પતી ગયું હશે સ્ટડી તો એ લોકોનામાં ખબર હશે કે મધરના કોન્ટ્રેક્શન માટે ટોકોમીટર અને ફીટલ હાર્ટ રેટનું ડિવાઇસ ઓલરેડી પ્લેસ જ કરેલું હોય મધર પર કે જેનાથી રેગ્યુલરલી જેમ કાર્ડિયાક મોનિટરિંગ કેવું આઈસીયુમાં લગાવેલું હોય કે હાર્ટ રેટ ને બધું બતાવી એવી રીતે મધર પર એ લગાવેલું જ હોય કે જેનાથી તમે ઇવેલ્યુએટ કરી શકો. બીકોઝ ધીસ ઇઝ મસ્ટ. આ તો જરૂરી જ છે. તો એ વસ્તુ તો યાદ જ રાખવાની. દેન મિઝોપ્રોસ્ટોલ કઈ રીતે આપણે આપી શકીએ? Sublingual or vaginal. યસ, સબલિંગ્વલ ઓર વજાઇનલ સપોઝિટરીના ફોર્મમાં આપણે આપી શકીએ છીએ. જે ફિમેલ્સને પહેલા યુટ્રાઇન સર્જરી કરી હોય એમને રપ્ચર થવાના રિસ્ક છે સો એમનામાં બહુ જ કોશિયસલી આપવાનું. દેન ડિનોપ્રોસ્ટોન. ડિનોપ્રોસ્ટોનમાં બી સેમ મધરના કોન્ટ્રેક્શન, ફીટલ હાર્ટ રેટ તો મોનિટર કરવાના અને આ કેવી રીતે આપણે આપી શકીએ છીએ? Vaginal only. Vaginal gel. વજાઇનલ જેલ Suppository. ઓર સપોઝિટરી. ઇન શોર્ટ વજાઇનલી જ આપણે આપી શકીએ છીએ, નોટ સબલિંગ્વલી. ઓકે, મિઝોપ્રોસ્ટોલ સબલિંગ્વલી આપી શકીએ છીએ, રિનોપ્રોસ્ટોલ નહીં. એના લીધે સ્લાઇડ એક રિસ્ક છે. તો કયું રિસ્ક હતું? Amniotic fluid embolism. Embolism. Yes. Then this is the question. Then labor pain control methods. કે મધરનું જે લેબર પેઇન છે એ આપણે કેવી રીતે મેનેજ કરી શકીએ? તો નેચરલ મેથડ્સ આપણે યુઝ કરી શકીએ. ફર્સ્ટ આપણે નેચરલ મેથડ જ પ્રિફર કરીએ. મધરને આપણે કહીએ કે ડીપ બ્રીથિંગ કરો, ટ્રાય ટુ રિલેક્સ યોરસેલ્ફ, પોઝિશનિંગ ને બધા જે મેથડ છે આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. દેન મેથડ છે કે નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ. નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ શું હતું? One type of gas form જ હતું. યસ, જેને આપણે ઓક્સિજન સાથે મિક્સ Oxygen સાથે કરીને mix કરીને. આપીએ છીએ. માસ્ક કોના કંટ્રોલમાં છે? નર્સ Mother. મધરના જ કંટ્રોલમાં છે. યસ, તો મધરને જ્યારે પણ એવું ફીલ થાય કે કોન્ટ્રેક્શન થવાના છે એના પહેલા એ ઇન્હેલ કરીને લઈ શકે છે. મતલબ એના જ કંટ્રોલમાં છે ને જ્યારે ઇન્હેલ કરવું છે ત્યારે કરી શકશે ફોર હર પેઇન રિલીવ. તો એ નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ હતું. નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ થી બેબી પર કશા અસર થશે? No. નો, મધર પર પણ નથી થતા. મધરનું કોન્ટ્રેક્શન પણ સ્લો નથી થતું. મધર પણ એકદમ મુવમેન્ટ પણ એક્ટિવ છે કે બેબી પર બી એટલી અસર નથી જોવા મળતી. સો દેટ ઇઝ સેફ, કોમનલી યુઝ. આ નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ એ અલગ છે મેમ કે જે પેલો લાફિંગ ગેસ કે છે એ સેમ વસ્તુ? લાફિંગ ગેસમાં
નાઇટ્રસ વાળું જ કશું ગેસ હોય છે, પણ આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર એક્ઝેક્ટલી કે કયો ગેસ હોય છે. તો જો આ સેમ હોય તો પછી આ કાઇન્ડ ઓફ તમને ઇન્હેલેશન બેબીને અફેક્ટ ના કરે? ના, નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ જે આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર, પણ એ જે લાફિંગ ગેસ છે એમાં કશુંક નાઇટ્રોજન કમ્પાઉન્ડ હોય છે, એટલું મને યાદ છે કે રિલેટેડ ટુ સમથિંગ નાઇટ્રોજન છે એમાં. પણ એ લાફિંગ ગેસ એટલા માટે કહેવાય છે કે તમારામાં જે એ ગેસના લીધે છે ને, ક્લાયન્ટ એકદમ કામ ડાઉન, હેપી હોર્મોન્સ એમાં સિક્રેટ થશે, એટલે ક્લાયન્ટ એ લાફ કર્યા કરશે. જે નોર્મલ પ્રપોર્શનમાં ઇન્હેલ કર્યું હોય ને તો ક્લાયન્ટ સ્માઇલિંગ જ રહે, પણ જે મૂવીઝમાં બતાવીએ છીએ કે લાફિંગ ગેસ ઇન્હેલ કરીને લાઈક હસ જ કરે, તો એક્ઝેક્ટલી એવું ના હોય. એ લાફિંગ ગેસ કર્યા પછી ક્લાયન્ટ સ્માઇલિંગ હોય અને એ ઓવરમાં લઈ લે તો એ વસ્તુ જોવા મળે કે એક્સેસિવલી ક્લાયન્ટ લાફ કર્યા કરે એબનોર્મલી. સો એ ઓવરમાં જ્યારે ગેસ આવે ત્યારે જ થાય. બાકી જે મૂવીઝમાં બતાવે છે કે થોડોક બી ગેસ આમ રિલીઝ થઈ ગયો તો ક્લાયન્ટ આમ હસ્યા જ કરે, એક્ઝેક્ટલી એવું ના હોય. રિયલ લાઈફમાં એવું ના થાય એ ગેસની. પણ એક્ઝેક્ટલી મને નથી ખબર કે એ કયું ગેસનું નેમ. નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ જ છે લાફિંગ ગેસ. નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ જ છે. ઓકે, યસ. બીકોઝ એમાં નાઇટ્રસ વર્ડ આવે છે, નાઇટ્રોજન વર્ડ આવે છે લાફિંગ ગેસમાં, પણ હા, એટલું બધું ઓક્સાઇડ અસર ના. છે. યસ, તો મને એની રિયલ લાઈફમાં જ્યારે ઇન્હેલ કરો તો એટલી બધી અસર ના જોવા મળે જેવી આપણે મૂવીઝમાં જોઈએ છે, એવું ના હોય. ઓકે. યસ. એન્ડ ધેન સિસ્ટમિક એનાલ્જેસિક્સ. સિસ્ટમિક એનાલ્જેસિક્સ એટલે કે પેન રિલીવ કરશે થ્રુ આઈવી. તો એમાં મેજરલી આપણે ઓપિયોઇડ્સ યુઝ કરીએ છીએ. ઓપિયોઇડ્સથી મધરને સેન્સેશન ઓછો થઈ જશે, બટ ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક કે મધરનું પેન જતું રહ્યું છે. મધરને સેન્સેશન, પેનના સેન્સેશન ઓછા થઈ જશે. એના લીધે એક કોમ્પ્લિકેશન થાય છે. શું થાય છે? રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન મધરનું. બાકી મધરની એક્ટિવિટી બી બરાબર જ છે, મધરની એ લિમિટ નથી થતી. રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન થાય છે મધરમાં અને બેબીમાં. સો બેટર છે કે આપણે લિમિટ યુઝ કરીએ, અને જ્યારે તમે પ્રોપર રેગ્યુલેટેડ અમાઉન્ટ આપો તો એના લીધે અપગાર સ્કોર ઇમ્પેક્ટ નથી થતો. અને ઇફ અગર થઈ ગયું રેગ્યુલેટેડ આપ્યા છતાં પણ તો બી મિનિમલ થશે. અને અમુક હોસ્પિટલ્સમાં શું કરે છે, સિસ્ટમિક એનાલ્જેસિક્સ બિફોર ડિલિવરી લિમિટ કરી દેશે યુઝ કરવાનું. યસ, કે જેથી કરીને બેબી પર અફેક્ટ ના થાય, બેબી સિડેશનમાં ના જતું રહે, ન્યૂબોર્ન જે છે એની એક્ટિવિટીઝ પ્રોપર રહે, એનું બ્રેસ્ટ ફીડિંગ જે અટેમ્પ્ટ હોય છે એ પણ ઇમ્પેક્ટ ના થાય, એનું બ્રીથિંગ પણ ઇમ્પેર્ડ ના થાય, એના માટે એ લિમિટ કરી દે છે. નેક્સ્ટ છે લોકલ એનેસ્થેશિયા. લોકલ એનેસ્થેશિયા મીન્સ એક સિસ્ટમ એક પ્રોપર સ્પેસિફિક એરિયામાં આપવામાં આવે છે. કોમનલી ક્યારે આપણે આપીએ છીએ? ડ્યુરિંગ એપિઝિયોટોમી. યસ, કાં તો કશું વિયર એન્ડ ટીયર થયું હોય ડ્યુરિંગ ડિલિવરી, મધરનું જે વજાઇના હોય ત્યારે આપણે કશું કરવું હોય, સૂચર્સ લેવા હોય કે રિપેર કરવું હોય ત્યારે આપીએ છીએ. લોકલ એનેસ્થેશિયાથી મધરનું પેઇન જતું રહેશે? યસ ઓર નો? No. તો આ એક એડિશનલ મેથડ છે. તમારે આનાથી મધરનું પેઇન રિલીવ નથી થવાનું. જે કોન્ટ્રેક્શન વાળું પેઇન છે એ તો રિલીવ જ નહીં થાય. તો બીજી વસ્તુ તો તમારે આલવી જ પડશે પેઇન રિલીવ કરવા માટે, બટ ધીસ ઇઝ એડિશનલ થિંગ કે જે તમારે એપિઝિયોટોમી માટે કે વિયર એન્ડ ટીયર ને રિપેર કરવું છે થ્રુ સૂચર્સ, એ બધા માટે તમે આપી શકો છો લોકલ એનેસ્થેશિયા. નેક્સ્ટ છે રિજનલ એનેસ્થેશિયા. એમાં બી એપિડ્યુરલ એનેસ્થેશિયા. તો એ કેવી રીતે શું હોય છે એમાં? પર્ટિક્યુલર રીઝન જે કહીએ ત્યાંનો મતલબ ત્યાં ઇફેક્ટ હશે. યસ, લાઈક લોઅર બોડી નમ થઈ જશે, લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીઝ નમ થઈ જશે. ક્યાં આપવામાં આવે છે એ એનેસ્થેશિયા? સ્પાઇનમાં. સ્પાઇનમાં ક્યાં? સીએસએફ ફ્લુઇડ ની અંદર? No. એપિડ્યુરલ સ્પેસીસ ની અંદર એક કેથેટર ઇન્સર્ટ કરવામાં. એ કેથેટરમાંથી મેડિકેશન્સ રેગ્યુલરલી સર્ક્યુલેટ કરશે. એ મેડિકેશન પેનના સિગ્નલ્સને બ્લોક કરી દેશે. સો આમાં શું થશે કે મોસ્ટ ઓફ ધ પેન મધરનું છે એ રિલીવ થઈ જશે અને લેબર સ્લો ડાઉન થઈ જશે. મધરનું લેબર સ્લો ડાઉન થઈ જશે. ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ, લેબર સ્લો ડાઉન કરવા માટે થોડી છે મેમ આ તો. હા, લેબર સ્લો ડાઉન નથી થવાનું, ખાલી પેન જ રિલીવ થશે. સો લેબર પર કોઈ જ અફેક્ટ નહીં થાય. લેબર જે રીતનું થાય છે, કોન્ટ્રેક્શન્સ જે રીતે આવે છે એ રીતે જ આવશે. જનરલ એનેસ્થેશિયામાં કોન્ટ્રેક્શન્સ કેવા થઈ જશે? સ્લો થઈ જાય, બીકોઝ મધર જ આખી સિડેટ થઈ ગઈ છે, બોડી આખી સિસ્ટમ ડાઉન થઈ ગઈ છે. તો એમાં સ્લો ડાઉન થાય, આમાં સ્લો ડાઉન ના થાય. લેબર સ્લો ડાઉન નહીં થાય, મધરનું પેન જતું રહેશે.
સો જ્યારે પણ આ મેડિકેશન્સ આપીએ ત્યારે મેજરલી શું ધ્યાન રાખવાનું, મધરનું શું મોનિટર કરવાનું, બ્લડ પ્રેશર. બ્લડ પ્રેશર, બીકોઝ બ્લડ પ્રેશર ડ્રોપ થવાના રિસ્ક છે. સો બ્લડ પ્રેશર ખાસ મોનિટર કરવાનું. અને એપિડ્યુરલ આપો સો લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીઝ નમ થઈ ગઈ હશે તો there are chances કે મધર વોક નહીં કરી શકે. સો તમારે કેથેટર પણ પ્લેસ કરવું પડશે. સો ધીસ આર ધ નર્સિંગ કન્સિડરેશન જે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. નેક્સ્ટ ઇઝ રિજનલ એનેસ્થેસિયા બટ ઇટ ઇઝ સ્પાઇનલ બ્લોક. આ ક્યારે આપણે આપીએ? પ્લાન્ડ સી સેક્શન હોય કે એવું કશી પ્લાન્ડ વસ્તુ હોય ત્યારે આપીએ. એન્ડ ઇન ઇમરજન્સી ડિલિવરી થાય છે, તમે બીજું મેથડ કર્યું છે મધરનું પેઇન રિલીવ કરવા માટે, પણ હવે બેબી ડિલિવર નથી થતું, તમારે વેક્યુમ આસિસ્ટેડ ડિલિવરી કરાવવાની છે, તો એવા ટાઈમમાં સ્પાઇનલ બ્લોકની જરૂર પડશે બીકોઝ એ મોર પેઇનફુલ પ્રોસિજર છે. સો એવા ટાઈમમાં તમે આપી શકો છો સ્પાઇનલ બ્લોક એન્ડ ઇટ ડિક્રીઝિસ ધ બ્લડ પ્રેશર ઓફ મધર ટુ. સો તમારે ઓબ્વિયસલી કે તમારે મધરનું બ્લડ પ્રેશર મોનિટર કરવું પડશે. અને એના લીધે બીજું શું થાય છે ફીટસ પર? રેર કેસીસમાં હાર્ટ રેટ ડિક્રીઝ થઈ હાર્ટ રેટ, યસ, હાર્ટ રેટ બી ડ્રોપ થતી હતી ઇન રેર કેસીસ. તો તમારે ફીટલ એટલે કોઈ પણ કશી બી વસ્તુ કરો તો મધરના કોન્ટ્રેક્શન્સ, ફીટલ હાર્ટ રેટ તો તમારે મોનિટર કરવાની જ છે. એની સાથે તમે રિસ્ક ના લઈ શકો. બીજી બધી એક્સ્ટ્રા થિંગ્સ છે કે બ્લડ પ્રેશર તમે મોનિટર કરો છો, મધરની હાર્ટ રેટ, બ્લડ ગ્લુકોઝ, પોટેશિયમ, એ બધું એક્સ્ટ્રા થિંગ છે, પણ કોન્ટ્રેક્શન્સ અને ફીટલ હાર્ટ રેટ તો ખાસ મોનિટર કરવાની. જનરલ એનેસ્થેસિયા. જનરલ એનેસ્થેસિયા ક્યારે આપવાનું? કોઈ ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન્સ છે કાં તો પ્લાન્ડ સીએસ હોય અને ત્યારે પણ તમે આપી શકો ને. ઇમરજન્સી એટલે વજાઇનલી ડિલિવરી કરવાની હતી પણ હવે તમે જોયું હશે કે અમુક વખત એવું થાય કે વજાઇનલ ડિલિવરી માટે જ હોય પણ ઇમરજન્સી સી સેક્શન થતું હોય, તો એવી ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન માટે જનરલ એનેસ્થેસિયા બચાવીને રાખવામાં આવે કે ત્યારે આપીએ. ઇમરજન્સીમાં બી ચલો પહેલા તમે સ્પાઇનલ બ્લોક આપ્યું કે મધર લેબર ટેબલ પર જ છે, તમે સ્પાઇનલ બ્લોક આપીને ડિલિવરી આસિસ્ટ કરાવો છો, સ્ટીલ સ્પાઇનલ બ્લોક વર્ક નથી કરતું, તો લાસ્ટમાં તમે જનરલ એનેસ્થેસિયા આપીને મધરને સિડેટ કરી દેશો. આના લીધે શું થશે? સેન્સેશન તો ઓછું થશે, પ્લસ મધર કોન્શિયસ પણ નહીં રહે, કોન્શિયસનેસ પણ ઓછી થઈ જશે. તો એના લીધે કોન્ટ્રેક્શન્સ ને બધું જ સ્લો ડાઉન થઈ જશે, બધું જ ઓછું થઈ જશે. અને એના લીધે જે ફીટસ અને મધરનું જે બોન્ડ થવું જોઈએ, બીકોઝ મધર એટલી હોશમાં જ નથી, સો એ બોન્ડ બી પ્રોપર નહીં થાય, બ્રેસ્ટ ફીડિંગ બી ઇમ્પેક્ટ થશે. અને કયા કયા રિસ્ક છે જનરલ એનેસ્થેસિયા આપવાના? ન્યુમોનિયા અને લંગ ઇન્ફેક્શન. ET-tube, બીકોઝ આપણે પ્લાન નહોતું કર્યું કે મધરને આપણે જનરલ એનેસ્થેસિયા આપવાનું જ છે અને સી સેક્શન પ્લાન હોય તો વાંધો જ નથી, પહેલેથી જ મધરને પેલું ET-tube આપણે સર્જરીમાં કરીએ છીએ, બટ કદાચ ઇમરજન્સીમાં આવવાનું થયું તો તમે જનરલ એનેસ્થેસિયા આપો, એ વખતે ET-tube કરવું પડે. સો એ થોડુંક ડિફિકલ્ટ પ્રોસિજર છે. તો ET-tube ઇનેબલ થઈ જશે પ્રોપરલી પ્લેસ કરવામાં અને એના લીધે રિસ્ક શું વધી જશે? ન્યુમોનિયા, ઇન્ફેક્શન ને બધા રિસ્ક વધી જશે. બીજી રિસ્ક શું છે? ઓવરડોઝ થઈ જાય, યસ, તો એની ટોક્સિસિટી થઈ જાય, વધારે સેડેશન થઈ જાય. બીજું, પ્લાસેન્ટા ક્રોસ કરીને ફીટસમાં જાય તો એ જાય જ ફીટસમાં, પણ ફીટસમાં શું થશે? પ્લાસેન્ટા ક્રોસ કરીને જશે તો ફીટલ લેથાર્જી થઈ જશે. ફીટસ એકદમ લેથાર્જિક થઈ જશે, એનું રેસ્પિરેટરી સેન્ટર ડિપ્રેસ થઈ જશે બીકોઝ સિડેશન ફીટસમાં બી થશે. મધરમાં તો થતું હતું પણ ફીટસની અંદર બી સિડેશન થઈ જશે અને મધરને લોંગ ટર્મ હોસ્પિટલ સ્ટે કરવો પડે અને રિકવરી ટાઈમ પણ મધરનું વધી જશે. So these are the nursing considerations for general anesthesia. Any doubt in this? એમાં મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ વાળું જે છે ને એમાં એકચ્યુઅલી એની જે ટોક્સિસિટી છે ને એના 4 મેઇન સાઇન્સ છે ઇન પ્રેગ્નન્સી સ્પેશિયલી, જેમાં એક આપણે ઓલરેડી આવી ગયું જે રિફ્લેક્સિસ છે ડિમિનિશ થઈ જાય, રાઈટ. અનધર વન્સ આર લાઈક હાઇપોટેન્શન માટે ખાસ જોવાનું હોય છે, દેન રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન માટે ખાસ જોવાનું હોય છે, અને ધીસ વન ઓલિગ્યુરા માટે. Yes, because એ એની બધું મસલ ટોન્સ બધી જ સ્લો ડાઉન થઈ જશે હાઇપોમેગ્નેશિયમ ના લીધે. ટોક્સિસિટી માટે આપણે કેલ્શિયમ ગ્લુકોનેટ રેડી રાખવાનું હોય છે. હા, યસ, એ બીકોઝ નથી એટલા માટે જસ્ટ
હા સો રિમેમ્બર ધીસ પોઈન્ટ કે જ્યારે ઓવરડોઝ થઈ જાય કેલ્શિયમ એન્ડ મેગ્નેશિયમ આર બેસ્ટ ફ્રેન્ડ સો મેગ્નેશિયમ શું કહેવાય કે ઓવરડોઝ થઈ જાય તો એના એન્ટીડોટ તરીકે તમે કેલ્શિયમ ગ્લુકોનેટ આપી શકો છો ટુ કાઉન્ટર ઇટ્સ બેલેન્સ એ કાઉન્ટર કરવા માટે તમારે આપી શકીએ છીએ બીજું મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ શેમાં આપી શકીએ આપણે સીઝર એપિલેપ્સી આમાં લખ્યું છે એક્લેમ્શિયા હોય ને ત્યારે પણ મધરને મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ આપી શકીએ છીએ બીકોઝ એ રિલેક્સ કરી દેશે બધા જ મસલ્સ ને રિફ્લેક્સીસ બધા સ્લો ડાઉન થઈ જાય સો એના માટે પણ આપણે આપી શકીએ છીએ તો ધીસ આર ધ એક્સ્ટ્રા પોઈન્ટ્સ ધેટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર કે આવું હોય છે એક એક્સ્ટ્રા વસ્તુ જે આપણે ઓબીજી માં પણ આપીએ છીએ જે તમે જે મધર્સ એવી કદાચ જોઈ હોય કે જે લોકોને પ્રી એક્લેમ્શિયા હોય તો એમને બી મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ એઝ અ પ્રોફાઇલેક્ટિક આપે છે કે સીઝર્સ ના આવી જાય પ્રી એક્લેમ્શિયા વાળી જે એકદમ વર્સ થઈ જવાનું હોય એક્લેમ્શિયા ના રિસ્ક હોય તો એવા મધર્સ ને બી આપણે આપી દઈએ છીએ મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ Okay, this is the point that you have to remember. Any other things? Any other doubts? No, ma'am. Okay, so see you directly on Thursday. Happy New Year in advance. Happy New Year, madam. Thank you, ma'am. Happy New Year. Enjoy your New Year. And from on 2nd of January, we will complete this pharmacology. 2nd January pediatrics પણ પતી જશે and એના પછી complex care છે. Complex care જે already આપણે બધું જ study કર્યું છે બધા સિસ્ટમનું combination. So if એને પતાવતા વાર નહીં લાગે because આપણે already study કરેલું છે. તો complex care અને pediatric આપણે 2nd January પતાવી દઈશું. So તમારું કામ પછી વધી જશે. It's about notes. કે ફાર્મેકોલોજી પતી ગયું છે હવે તમારે એને યાદ રાખવાનું છે તમારું કામ એક વધી જશે આફ્ટર કમ્પ્લીશન ઓફ ફાર્મેકોલોજી સો મેક અ નોટ પ્રોપર નોટ બનાવી દેવાની બધી જ ફાર્મેક્સની અને એના પરથી રિવિઝન કરતું રહેવાનું સો એક્ઝામ સુધી તમને યાદ રહે તમે કન્ફ્યુઝ ના થઈ જાઓ બધું મિક્સ ના થઈ જાય બધી જ સિસ્ટમ ને બધી જ જે ક્લાસિફિકેશન્સ હતા એ મિક્સ ના થઈ જાય નર્સિંગ કન્સિડરેશન્સ બીકોઝ તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ નર્સિંગ કન્સિડરેશન્સ છે કે બિંગ અ નર્સ તમે શું કરશો Okay. Yeah. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.